हेलो मास्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज री इन्वेंट का डे 6 है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज कंफर्टेबली बैठ जाइए, अपना आसन ग्रहण कर दीजिए। चश्मा पहना है तो प्लीज उतार दीजिए एंड कंफर्टेबली अपनी जगह पर बैठकर पैरों को क्रॉस कर दीजिए, हाथों को लॉक कर दीजिए एंड अपनी आंखें बंद कर लीजिए। హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రీఇన్వెంట్ తెలుగు మీ స్వీయ పునరావిష్కరణ కార్యక్రమానికి. మరి ముందుగా మనం ధ్యాన నిమగ్నులం అయిపోదాం అందరం కూడా. మరి కళ్ళ పైన ఎవరికైతే ఈ కళ్ళద్దాలు ఉన్నాయో అవి తీసేసి కళ్ళు రెండు మూసేసుకుందాం. వ్రేళ్లలో వ్రేళ్లు పెట్టేసుకుందాం. కాళ్ళు రెండు క్రాస్ చేసుకుందాం. స్థిర సుఖాసనంలో ముందుగా విశ్రమించేసేద్దాం. ఎవరు ఎలా కూర్చున్నా కూడా అలాగా విశ్రమిస్తూ ధ్యాన నిమగ్నులం అయిపోదాం సంగీత నేపథ్య ధ్యానంతో. ಆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡೋನು. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತದಿಂದಲೇ ಯಾರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದವರು ಕನ್ನಡಿ ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಕಾಲುಗಳು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ್ರಿ. ಕೈಗಳು ಗೊಳ್ಳುಗಳು ಒಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋನು. டிவைன் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் அனைவரையும் சுய மறுமலர்ச்சி இந்த 40 நாள் பயிற்சிக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். நாம் அனைவரும் தியானத்தை தொடங்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வசதியாக ரிலாக்ஸ்டாக உட்கார முடியுமோ உட்காந்துருங்க. ஏன்னா ½ தொடர்ந்து உட்காரணும். ரிலாக்ஸ்டாக உட்காருங்க. கால் சமமான இடத்துல உட்காருவீங்கன்னா கால் விரல்களை மடக்கி கொண்டு உட்காரலாம். இல்லை சேர்ல உட்காருறீங்கன்னா காலை குறுக்க வச்சுக்கோங்க. கை விரல்களோடு கை விரல்களை கோர்த்து கொள்ளுங்கள். கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கண்ணாடியை எடுத்துட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு மெதுவாக உங்கள் சுவாசத்துடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி.
आखिरी 10 सेकंड मास्टर्स। Last 10 seconds, friends. Last 10 seconds masters. கடைசி 10 வினாடிகள். अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए मास्टर्स। నెమ్మది నెమ్మదిగా మన సహజ స్థితి నుండి ప్రస్తుత స్థితికి వచ్చేద్దాం. మన 2 అరచేతులు విడదీసి 2 కళ్ళపైన పెట్టుకుందాము మాస్టర్స్. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡೋನು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗಳು 2 ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮ್ಯಾಗೆ ಇಕ್ಕಂಬೋನು. ಲಾಸ್ಟ್ 5 seconds. மெதுவாக சுய உணர்விற்கு வரலாம். கைகளை எடுத்து கண்கள் மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கடைசி 5 வினாடிகள். मास्टर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू आज के ये अद्भुत ध्यान के लिए, इस अद्भुत ऊर्जा के लिए, इस ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए। थैंक यू मास्टर। आज हम विजडम रूम में जाने से पहले हमारे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। कैन वी हैव परिधि हियर? परिधि? Yes, thank you, Hetal. And finally, I'm seeing Arul Selvi ji. Namaskaram. Yes. Thank Namaskaram. you. Bardara. Sorry. Yes, How are you doing? Well. Very good, and thank you for coming and doing this every single day. Thank you so much. Really appreciate all your service. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Yes, ma'am. I see Vani madam. Welcome, Vani madam, to Reinvent Yourself. So, masters, before we start, I'll speak in English. And కొంచెం తెలుగు, కొంచెం హిందీ, కొంచెం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతా నేను. So, masters, every Sunday, see, what we are seeing is, we do 21-day program, 40-day program, or all of these programs. After the program, what will happen? How will the continuity stay? Is the main question that everybody has been asking. And the main important thing is, how do we connect to the wisdom of PSSM, to the wisdom of Patriji? So, to create a hub for it, a hub in the sense where every week you can come and hang out in terms of meditation, in terms of Sajjan Sangatya, in terms of PSSM teachings, Patriji teachings, everything. This is a huge announcement where we are going to have ongoing for year long, every week, satsangs happening, which is called PSSM Wisdom Connect. Okay, PSSM Wisdom Connect, where we're going to be having every week, every Sunday 9 p.m. So every Sunday 9 p.m. it's not Reinvent, it's going to be PSSM Wisdom Connect. So this masters, even in your own rooms, please announce this in your own language as well. I'm going to be sharing the website also here before we move on. Okay, let me just share the website. So this is called pssmwisdomconnect.com. Okay, you can go here, pssmwisdomconnect.com, and if you go there, you will see the whole schedule, everything happening there. Okay, let me share again. So this is where we'll have every week Sunday 9 p.m. Pacific Indian Standard Time, which will be my LA time 8:30 a.m., where we'll have
weekly gatherings every Sunday, even after Reinvent is done. Every Sunday we will meet here for Sajjan Sangatya, which we will have 3 rooms again: Telugu, Hindi, and English. So far, we will not have Tamil and Kannada, but soon we might start. But right now, we have Telugu, English, Hindi, 3 rooms opened up, where we will bring in senior Telugu masters, like how today we have Vani Madam. There is so much wisdom in them that directly from Patriji, that we need to capture that, translate that in every language, and put it out there. That is the work, greatest work happening right now. And there's a whole team working to translate, led by Sri Lekha. Beautiful work is happening. All the information, all the teachings from Telugu are being translated to Hindi and English. And this work is happening globally, even from US. There are 5 books that have been released from Telugu to English, and all the information in Telugu which have been written, documented from the masters also are going to be given as modules. So this is huge work, and this needs lot of support for this to happen, because there is a huge me working behind this project. And soon, with your support, we will bring this to Kannada, Tamil, in every language out there. All the teachings will be out. That is the vision of this PSSM Wisdom Connect. So next week, this Sunday, we will kick off with Livia Devi doing a 9D transmission meditation for all pyramid masters, for all PSSM to enter into the next dimension, to do some upgrades. This is specifically done by her. This is Livia Devi. And this Sunday she is joining us. By the way, after she attended Mega Meditation Summit, she has officially joined PSSM Global, and she is dedicated to spread the message of PSSM Patriji to the entire world. So this is a global movement. This is about Dhyan Jagat, and this meditation is dedicated to bring in that energies onto Earth planet to activate, so we do more work. So this is a great time for all of us. Join us on this Sunday. And also, this is not like a webinar, this is a weekly alignment. We'll have music meditations like how we did with Ganesh sir. 1 week we'll have music meditations, one will have wisdom circus, Patriji teachings in different languages. We'll have book clubs. By the way, we will have book clubs in Telugu, Hindi, and English. So choose a book club, choose a book. The admins will be posting a poll which book you want to read, and the top 3 books will take 3 rooms. So we'll have total how many rooms? 9 rooms with each book on one of the Sundays. Okay, we'll have a book club, Hindi, English, and Telugu. And we'll have again just meditations as well, just group meditations that all of us come together. So this is something pretty amazing coming up from this Sunday, PSSM Wisdom Connect. This is $9 per month, which is 900 rupees. For all of this, you will get all the contribution is going towards preparing the content, translations, creating modules, holding the modules, everything. So this is a contribution to hold this wisdom forever, this container forever, so that we can bring everything together from all different languages. So I would love, if you are here, you are in Tamil, you are speaking Tamil or Kannada, and if you want to contribute, and maybe we'll bring a room for Kannada and Tamil, please reach forward, and this is going to be a huge thing. So the admins will share more details on how to connect, what to do. Wisdom Connect, PSSM Wisdom Connect. This is a huge announcement, masters. Would you like to play the AV of Livia Devi, Hital? Do we have it? Yes, Dee, just a second, I'm playing. Okay, so this Sunday, Livia Devi is joining us for a meditation. So everybody will be all in one room, by the way, doing activations.
What if we are being called to evolve? What if human consciousness is only the beginning of a much greater journey? What if we are being called to evolve beyond old limitations and into a new paradigm of human potential? We are honored to welcome Livia Devi. An internationally recognized mentor, transformational leader, and trance channel for the 7D Arcturian Council of Light. Through her pioneering work, Livia has guided a global community of entrepreneurs, conscious creators, thought leaders, and changemakers to expand their awareness, activate their purpose, and align with a higher vision for humanity. Co-creating her teachings with the Arcturian Council of Light, she shares powerful insights on consciousness, multidimensional awareness, abundance, leadership, and the emergence of what she calls the New Earth, a future built on unity, wisdom, innovation, and heart-centered living. Her message is both inspiring and transformative, that each of us has the ability to become a conscious creator of a more awakened future, beginning with the evolution of our own consciousness. Please join us in welcoming Livia Devi. Thank you, Hetal. So this is Livia Devi, Masters, a beautiful master and dedicated to work of PSSM and Patriji. And she has very happily agreed to start this inaugural function this Sunday, and with the vision of creating Dhyan Jagat. Remember, this room, in future, we will have people from Europe, from Romania, from China, from Japan, from Russia, from from Lebanon. Everyone will be in this room and will have multiple breakout rooms. This is happening. This is Dhyan Jagat. So keep that in your vision. This is about oneness. This is about creating the earth that we all want, that we all envision, without crime, without intimidation, without cruelty, a compassionate, high consciousness planet. This is what we are doing right now. So every Sunday, join with us and invite everyone to join so that we can all together take this movement forward. Thank you so much, Masters. We are now ready to go out to the breakout rooms. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. సో మనం ఇప్పుడు పత్రి అక్క ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. సండే ఒక గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్ జరగబోతోంది. ఈ పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ వైడ్ గా జరుగుతున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది ప్రత్యేకంగా. సో ఏంటంటే గనక పిఎస్ఎస్ఎం విజ్డమ్ కంటెంట్ కనెక్ట్ దాంట్లో సో కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లోని తెలుగు, ఇంగ్లీష్, సో అంతే కదా విష్ణు, హిందీ, ఈ తెలుగు, 3 ఇంగ్లీష్, లాంగ్వేజెస్ లో ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ లో జరగబోతోందండి. ఇది పెయిడ్ విజ్డమ్ అన్నమాట. సో ఇది రీఇన్వెంట్ లో ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ విజ్డమ్ కాదు, ఇది ప్రత్యేకంగా జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇది పెయిడ్ తో కూడుకొని ఉన్నది. సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా త్వరలోనే మీకు గ్రూప్ లో మటుకు అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అక్కడ పెయిడ్ అమౌంట్ కూడా, దాని గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ అన్నింటిని కూడా మీకు అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ స్పెసిఫిక్ గా మనకు ఇంకొకటి మనం అచీవ్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, మనకందరికీ తెలిసి ఎంఎంఎస్ లో ఎవరైతే వచ్చారో, మనకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఉన్నారో, సో వారు యూరోప్ నుంచి వచ్చారు, లివియాదేవి గారు. సో వారి ఆధ్వర్యంలో ఈసారి మరి మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ అంటూ ఉంటుంది. వారి గురించి ఇప్పుడు అక్క ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది. అండ్ అలాగే మనకు ఎంఎంఎస్ లో వారి సాంగత్యంలో మనం మెడిటేషన్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఎంత పవర్ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ గా ఉండే ఆ ధ్యానం, దాని గురించి ఎంతో అనుభవం కూడా మనం పొందటం జరిగింది. అండ్ ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, లివియాదేవి గారు అక్కడికి వచ్చాక చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి మన పిఎస్ఎస్ఎం లో వారు ఎంటర్ అయిపోయి ఈ పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ ని గ్లోబల్ వైడ్ గా, అంటే వారి దేశంలో ఇంకా విస్తరింప చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు.
సో అందుకు గాను దానికి తగ్గట్టు వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారు, మనతో మింగిల్ అయిపోయారు. ఇక మీదట ఇంకెన్నెన్నో దేశాలు ఈ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ ఎలా జరగబోతున్నాయంటే, ఇప్పుడు కొన్ని భాషలకి పరిమితమై ఉన్న ఇదంతా కూడా, అంటే ఈ విజ్డమ్ అంతా కూడా దేశాల వ్యాప్తంగా కూడా విస్తరించబోతోంది ఫ్రెండ్స్. అందుకు అది అతి త్వరలోనే జరగబోతోంది. చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో మరి ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాల్టి సెషన్ ని మనం స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం. సో ముందుగా మనందరి గురువు గారైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకిను పత్రి మేడం గారికి నా ఆత్మపూర్వక ధ్యానాభివందనాలు తెలియచేసుకుంటూ, అలాగే జూమ్ వేదికగాను మరి పిఎంసి అంటే లైవ్ గా వీక్షిస్తున్న, యూట్యూబ్ లో లైవ్ గా వీక్షిస్తున్న వారందరికీ కూడా నా ఆత్మ ప్రణామాలండి. సో రీఇన్వెంట్ మీ స్వీయ పునరావిష్కరణ తెలుగులో జరుగుతోంది 40 రోజుల ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ రోజు 6వ రోజు అండి. సో జూమ్ వేదికగా మనకి ప్రతిరోజు ఎంతో జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ వస్తోంది ఆనందంగా, హాయిగా ఈ చక్కటి సాయంకాలపు వేళ. మరి ఇంత చక్కటి సాయంకాలపు వేళ సజ్జన సాంగత్యం చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? దట్టు మన సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ యొక్క సాంగత్యంలో ఈ సజ్జన సాంగత్యం చేస్తూ వారి జ్ఞానాన్ని మనం అందుకుంటూ ఉంటే ఇంకెంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వేదికను క్రియేట్ చేసి అందిస్తూ వస్తుంది మన పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్. సో ఇలాంటి వేదికను క్రియేట్ చేసిన పత్రి అక్కకు మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ, సో ఈ రోజు మన ముఖ్య అతిథిగా, జ్ఞానదాతగా మన ముందుకు విచ్చేసి ఉన్నారు. సో వారు మన పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ లో గత 25 ఏళ్లుగా ఉంటూ వారి సేవలను అందిస్తూ వస్తున్నారు. పత్రిజీ యొక్క సాంగత్యంలో ఎన్నెన్నో విషయాలను, జ్ఞానాన్ని అందుకొని, అంటే ఆ విషయ జ్ఞానాన్ని అందుకున్న వీరు పాయింట్స్ వైజ్ గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని మనకందరికీ అందివ్వాలంటే అంత ఆషామాషి కాదు. సో అది పుస్తక రూపంలో, మాటలని, భావాలని అక్షరాల రూపంలో మనందరికి అందిస్తూ వస్తున్నారు. సో వారి భావాలని, వాటన్నింటినీ కాకుండా తెలుసుకున్న ఎన్నో విషయాలని, పలు భాషల్లో తెలుసుకున్న విషయాలని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ మనందరికీ ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ ద్వారా అందిస్తూ వస్తున్నారు. సో వారి ఎడిటర్ గా ఉంటూ వారి కర్తవ్యాన్ని, వారి బాధ్యతను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు మరి టి వాణి గారు. సో నాకు పర్సనల్ గా చాలా ఇష్టమైన పేజ్ ఆ స్టోరీ, ఆ చిన్న కథ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫస్ట్ పేజ్ మనం తిరిగేగానే ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ లో ఒక పేజ్ ఉంటుంది చిన్న కథతో. బట్ అది చిన్న కథనే కానీ మనల్ని ఆలోచింపచేసే విధంగా, మన నిజ జీవితంలో డే టు డే లైఫ్ లో జరిగే విషయాలను మరి ఎలా ఆధ్యాత్మికంగా మనం దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలన్న విషయాలని ఎంతో క్షుణ్ణంగా వివరిస్తూ వస్తుంది ఆ కథ. అందుకే చాలా ఇష్టం. సో అలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు తెలియచెప్తూ మన ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ ద్వారా మనకి సుపరిచితులైన వారు వీరు. సో వారి సాంగత్యంలో ఎంతో జ్ఞానం దాక్కుని ఉంది. ఆ జ్ఞాన భండార గారాన్నంతరినీ కూడా మనం ఈ రోజు వారి ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వారిని ఇన్వైట్ చేసేసుకుందాం ఈ జూమ్ వేదికగా. మేడం నమస్తే మేడం, వెల్కమ్ మేడం మీకు. థ్యాంక్ యూ ఇందు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ధ్యాన జగత్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు మీరు. మరి ఈరోజు పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ సమర్పించే రీఇన్వెంటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, అంతే కదా, రీఇన్వెంటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే మనల్ని మనం పునరావిష్కరణ చేసుకోవడం. సూపర్ కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీదనే కరెక్ట్ గా మనము మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే పిఎస్ఎస్ఎం అంటేనే అనుభవాల పుట్ట కదా, అనుభవాలతోటే పిఎస్ఎస్ఎం ఉంది ఇక్కడ. సో రీఇన్వెంట్ చేయడం అనేది ఏదో పుస్తకంలో చూసి చెప్పేది కాదు, అది మనంతటా మనం స్వంతంగా అనుభవిస్తేనే దానిని మనం ఎలా రీఇన్వెంట్ చేసుకున్నామో చెప్పగలుగుతాము. మరి ఈ రోజు ఇంత అద్భుతమైన పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి నన్ను పిలిచినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మరి ఈ సెషన్లోకి వెళ్దాము. మేడం చెప్పారు, ఇందు గారు, నా పేరు టి వాణి. నేను 2004లో ధ్యానంలోకి రావడం జరిగింది. మరి ఫస్ట్ డే ఏప్రిల్ 19th 2004లో నేను ధ్యానంలోకి వచ్చిన రోజు. అప్పటి వరకు నాకు ధ్యానం గురించి ఏమీ తెలియదు. ఫస్ట్ టైము ఏంటో చూద్దామని వచ్చాను అంతే. అంటే నాకేమీ ఆరోగ్యం సమస్యలు లేవు, ఏవీ లేవు. బట్ ఊరికే ఏంటి మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అని చెప్పి
10 కిలోమీటర్స్ అవతల ఉండింది మా ఇంటికి. మార్నింగ్ 5 o'clock వెళ్ళి ఆ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఫస్ట్ డే పాల్గొన్నప్పుడే 2 hours అలా డీప్ స్టేట్ లో ఉండిపోయినా. నేను వాళ్ళ ఇంట్లో పిరమిడ్ కింద కూర్చొని 2 hours అసలు ఏం జరిగిందో నాకే తెలియదు. కాసేపు శరీరం అంతా తేలిక అయిపోవడం, కాసేపు వెయిట్ పెరిగిపోవడం, అలా 2 hours అయిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. అసలు ఏం జరిగింది? 5 minutes ఒక దగ్గర అట్లా స్థిరంగా కూర్చోలేని నేను 2 hours ఎలా కూర్చోగలిగాను అని చెప్పి నా గురించి నాకే ఆశ్చర్యమయ్యి, ఈ యొక్క మెడిటేషన్ శ్వాస మీద ధ్యాస అని చెప్పారు వాళ్ళు. సింపుల్ ప్రొసీజర్, అదేం కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ కాదు, వెరీ సింపుల్. జస్ట్ మీరు కళ్ళు 2 మూసుకోండి, చేతులు 2 వేళ్లలో పెట్టుకోండి, వేళ్లలో వేళ్లు పెట్టుకోండి, కాళ్ళు 2 క్రాస్ చేసుకొని ఈ పిరమిడ్ కింద కూర్చోండి అన్నారు. అంటే అక్కడ ఒకటే పిరమిడ్ అక్కడ కూర్చున్నాను. అంతే, నేను చేసిందల్లా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాను. ఫీజు కట్టేది లేదు, ఏమీ లేదు అక్కడ. అందరికీ ఉచితం అన్నారు. వచ్చి కూర్చొని నా శ్వాసనే నేను గమనిస్తూ కూర్చుంటే 2 గంటలలో ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయో చెప్పలేను అనమాట నేను. సో ఆ 2 గంటల ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు నేను అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై లైఫ్. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది చాలా అంటే చాలా కొత్తగా, సైంటిఫిక్ గా, మిరాక్యులస్ గా, అద్భుతంగా అనిపించింది నాకు. సో నెక్స్ట్ డే కంటిన్యూ చేద్దాము అని అనుకున్నాను అనమాట. అసలు వచ్చింది ఏంటి, ఈరోజు ఒకరోజు చూసి వెళ్ళిపోదాంలే, ఇటువంటి అన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తామా పెడతామా అనుకున్న దాన్ని ఖచ్చితంగా దీన్ని కంటిన్యూ చెయ్యాలి అనుకొని ఆర్గనైజర్స్ మధుమోహన్ గారు అని ఒక బ్యాంక్ ఆఫీసర్, వాళ్ళ ఇంట్లో అనమాట ఫస్ట్ నేను మెడిటేషన్ కి వెళ్ళింది. సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న లైబ్రరీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. వెళ్ళి ఆ లైబ్రరీ బుక్స్ అన్ని తిరిగేస్తూ ఫస్ట్ తులసీదళం తీసుకున్నాను. తులసీదళం బుక్ మధ్యలోంచి చదువుతూ వెళ్ళాను అనమాట. ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ చదువుతూ ఉంటే చిన్నప్పటి నుంచి నా లోపల ఉన్న ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్స్ కి దాంట్లో ఆన్సర్స్, ఓన్లీ సింగిల్ పేజ్ కాన్సెప్టే ఉంటది దాంట్లో. అదంతా చదివిన తర్వాత అప్పుడు నేను అసలు ఎవరి పుస్తకం రాసింది అని చెప్పి దాని అప్పుడు అట్ట మీద ఉన్న పత్రిజీ ఫోటో చూసి నాకు తెలియకుండానే నేను ఒక గౌరవ భావంతో ఆ అట్ట మీద ఉన్న పత్రిజీ ఫోటోకి నేను సరెండర్ అయ్యాను. అంటే నా లోపల ఉన్నటువంటి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ దాంట్లో వచ్చేసరికి నాకు తెలియకుండానే నాలో ఒక రెస్పెక్ట్ భావం నాకు వచ్చేసింది అన్నమాట. సో అలా నేను ఆ పత్రి గారి పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టాను. ఆ తర్వాత నేను చదివిన ఇంకొక పుస్తకం నక్షత్ర మిత్రులు, బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్. అది చదువుతూ ఉంటే అసలు నేనేంటి, నా ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఏంటి, నా టు అడ్రస్ ఏంటి, ఇక్కడ నేనుండే ప్రజెంట్ నేనేం చెయ్యాలి అంటే, ఒక పోస్ట్ కార్డ్కి ఫ్రమ్ అడ్రస్, టు అడ్రస్ 2 ఉంటేనే దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అండ్ దానికి పైన మ్యాటర్ ఉంటే అది కరెక్ట్ గా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది ఆ పోస్ట్ కార్డ్ కదా. సో అలాగా మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలియదు, ఇక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు. అందుకే ఈ గందరగోళాలు కదా. అన్నీ ఉంటాయి, డబ్బు ఉంటుంది, మంచి ఇల్లు ఉంటుంది, కారు ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, అంతా ఉంటది. కానీ ఏమిటో లోపల ఒక ఎంప్టీనెస్ ఉంటది. ఎందుకు అంటే మన గురించి మనము అది మర్చిపోయాం. మన ఫ్రమ్ అడ్రస్ మర్చిపోయాము, మన టు అడ్రస్ మర్చిపోయాము, ఆ అడ్రస్లే మర్చిపోయాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలో కూడా మనకు తెలియదు అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే నేను నా నక్షత్ర మిత్రులు బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ అనే బుక్ చదివానో, అది 1/2 an hour చదవడము, ఒక 1/2 an hour మెడిటేషన్, అసలు ఒక యజ్ఞం లాగా చదివాను అనమాట పుస్తకాన్ని. ఇంకా నాకు నా ఫ్రమ్ అడ్రస్, టు అడ్రస్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ ఏం చేయాలి, ఈ మూడింటి మీద నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనమాట. ఎప్పుడైతే క్లారిటీ వచ్చిందో ఇంకా అప్పటి నుంచి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం స్టార్ట్ అయింది, నిదానంగా ఆలోచించడం స్టార్ట్ అయింది, సెలెక్టివ్ గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అప్పటి వరకు ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకే తెలియదు, ఏం ఆలోచిస్తున్నానో నాకే తెలియదు. పడుకుంటే నిద్ర రాదు, లేస్తే నీరసంగా ఉంటది అనమాట. అలాంటిది అన్ని, అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయని కూడా నాకు తెలియదు, అన్ని కరెక్ట్ అయిపోతూ వచ్చినాయి అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చదవాల్సిన పుస్తకము బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్, నక్షత్ర మిత్రులు. సో ఆ తర్వాత నేను చదివింది, ఇప్పుడు మీతోటి నేను పంచుకోబోయే పుస్తకం జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్,
రిచర్డ్ బాక్ గారు రాసినటువంటి ఈ అద్భుతమైన పుస్తకము చిన్న పుస్తకం, కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ లైఫ్ లోనే మార్చేసింది మాట. చాలా మంది జీవితాలను మార్చినటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకం అనమాట. పిట్ట కొంచెం కూతగనం లాంటి పుస్తకం అది. జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అనే పుస్తకం. అయితే గమ్మత్ ఏంటంటే అప్పట్లో నేను ఆ పుస్తకం చదివాను, ఆ తర్వాత 2-3 సార్లు కూడా దాన్ని చదివాను. దానివల్ల నాలో ఎంతో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నాను. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో దాని ఇంకా కొత్త పార్ట్స్ కూడా దొరికినాయి నాకు. పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 కూడా దొరికేసరికి ఇంకా నాకు చాలా ఆనందమైంది అనమాట ఆ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నందుకు. సో అందుకే నేను ఈరోజు ఆ పుస్తకాన్ని మీతోటి నేను పంచుకుందామని నేను అనుకుంటున్నాను. పుస్తకాలు చదవడం అనేది నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏ చిన్న పుస్తకం చదివినా కనిపించినా చదివేసేదాన్ని అన్నమాట. మా ఇంటి పక్కన చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంటి పక్క లైబ్రరీ ఉండేది. ఎక్కడికి పోతే అక్కడ ఒక లైబ్రరీ కంపల్సరీ దొరుకుతూ ఉండేది అనమాట నాకు. సో ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళడము, చరిత్ర పుస్తకాలతో సహా, డిటెక్టివ్ నవలలతో సహా, యద్దనపూడి సులోచనారాణి నవలలతో సహా అన్ని నవలలు చదివేదాన్ని. స్పిరిచువల్ బుక్స్, ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అది ఎందుకు చదువుతున్నా తెలియదు కానీ ప్రతిరోజు ఒక పుస్తకం చదివేదాన్ని. అంటే ఈ రోజు నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ధ్యాన జగత్ వర్క్ కి నా చిన్నప్పటి నుంచే బీజం వేస్తూ వస్తున్నారంటే నిజంగా మాస్టర్స్ మనల్ని ఎంత గైడ్ చేస్తుంటారో చూడండి. ఆ గైడ్ చేస్తున్నారు అన్న సంగతి మనము తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ మాస్టర్స్ తోటి కాన్షియస్ గా కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా మనము ఉండగలుగుతాం అనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ మనము కాన్షియస్ గా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యామనుకోండి, ఆ గైడెన్స్ అనేది మనకి ఇంకా అద్భుతంగా ఉపయోగానికి వస్తుంది అన్నమాట. లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటారు, మనం ఏదో వినిపించుకోలేము, మళ్ళీ అయ్యో దేవుడా ఇట్లా అయిపోయింది ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళీ అనుకుంటుంటాము. సో అలా అనుకోకుండా ఉండాలంటే మనలోని కాన్షియస్నెస్ ని మనము పెంచుకోవాలన్నమాట. దానికి ధ్యానం ఒకటే మార్గము. మరి ఎంతగా మనము ధ్యాన స్థితిలో ఉంటామో, మొదట్లో మనము ధ్యానం మొదలు పెడతాం, తర్వాత మన ధ్యానంలో మనం ఉండాలి. ముందు మనలో ధ్యానం ఉండాలి, తర్వాత ధ్యానంలోనే మనం ఉంటుండాలి అనమాట. ఎప్పుడు కూడా వంట చేస్తున్నా ధ్యానంలోనే ఉండాలి, రాస్తున్నా, మాట్లాడుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా ఆ యొక్క ధ్యానంలో ఉండడం అనేది అలవాటు అయిపోయినప్పుడు మనము మన యొక్క ఆ ధ్యాన శక్తితోటి మనము హయ్యర్ ఎనర్జీ మాస్టర్స్ ఎవరైతే మనల్ని గైడ్ చేస్తున్నారో ఆ గైడింగ్ మాస్టర్స్ తోటి కూడా మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటాం అనమాట. సో అలా చిన్నప్పటి నుంచి నేను బుక్స్ చదవడం అనేది నా యొక్క ఎప్పుడైతే నేను ధ్యానంలోకి వచ్చానో 2008లో పత్రి గారు ధ్యాన జగత్, అప్పట్లో ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్ అని ఉండేది, ఆ యొక్క మ్యాగజైన్ ని మీరు చూసుకోవాలి మేడం, మీరు ఇంకా ఎడిటర్ అని చెప్పినప్పుడు నేను వెంటనే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అని చెప్పేశాను. అసలు నాకేమైనా జర్నలిజంలో ఏమన్నా అనుభవం ఉందా, లేకపోతే నేనేమన్నా రాయగలనా, రచయిత్రినా, ఏం ఆలోచించలేదు నేను. సారు ఆ మాట చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్ గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అని చెప్పేశాను. ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది, మరి నాకైతే ఏమీ దేంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఏమీ లేదు, కానీ అక్కడికి పోయి చెయ్యాలి, మరి ఎవరితో పని చేయాలి, కలిసి పత్రికారితో పని చేయాలి. ఒక చిన్న పొరపాటు మాట వస్తేనే సార్ ఎంత సీరియస్ అవుతారో తెలుసు కదా మనకి. అప్పటికి ఎన్నో సందర్భాలు చూసాం మనం. ఊరికే వెళ్ళి సార్కి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి బయటపడితే చాలు అన్న పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనము. ఇంకా రేపటి నుంచి పోయి సార్ తోటి కలిసి ఒక ఇంటలెక్చువల్ వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు నిజంగా ముందైతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అని ఏదో దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు చెప్పాను, కానీ ఆ తర్వాత నాలో టెన్షన్ మొదలైంది. ఒక పులి బోను లోపల కాదు, పులి నోట్లోనే తలబెట్టే పని చేయబోతున్నా నేను అన్న సంగతి అర్థమయ్యాక టెన్షన్ మొదలైంది. కానీ తర్వాత ఆ పులి నోరే అంటే ఆ పత్రికారితో కలిసి పని చేయడం అనేది నాకు సేఫెస్ట్ ప్లేస్ అన్న సంగతి నేను అర్థం చేసుకున్నా అనమాట. అంటే మనలో మనకే తెలియని టాలెంట్ ని మన గురువు గుర్తిస్తారు, పత్రికారు గుర్తించారు. గుర్తించి అలా మనకు అప్పచెప్తుంటారు అనమాట పనులు. మనం ఎన్నో పనులు చేయాలనుకుంటాం, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఏవో చేసేయాలి, వీలైతే దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలని కూడా అనుకుంటాం కదా. అలా మనము చెయ్యాలి అనుకున్న పనులను కాకుండా చెయ్యవలసిన పనులను చేయిస్తారనమాట సరి అయిన గురువులు మనతోటి. మనం ఏ పని చేయడానికి పుట్టామో ఆ పనులు మనతోటి చేయించి మన యొక్క జన్మలను ధన్యం చేస్తారు సరి అయిన గురువులు. కాబట్టి ఈ జన్మలో నాకు సరి అయిన గురువు పత్రి గారు
లభించడం, మరి నేను నా యొక్క నేను ఏ పని చేయాలో ఆ పని చేసే విధంగా నా లైఫ్ను టర్న్ కావడం అనేది నా యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మరి మనము జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ ఈ పుస్తకం గురించి నేను చిన్న ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను. సో అసలు పుస్తకాలు ఎందుకు చదవాలి? పత్రికారు ఎప్పుడు ధ్యానం, స్వాధ్యాయం, సజ్జన సాంగత్యం, ఈ 3 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మన యొక్క జీవితానికి. ధ్యానం, స్వాధ్యాయం, సజ్జన సాంగత్యం అండ్ అహింస శాకాహారం 4. ఈ 4 పిల్లర్స్ మీదనే మన యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్ అనేది నిలబడాలి. ఏదైనా బిల్డింగ్ 4 పిల్లర్స్ ఉంటేనే కరెక్ట్ గా నిలబడుతుంది కదా. అలాగే మన లైఫ్ కూడా ధ్యానం, స్వాధ్యాయం, సజ్జన సాంగత్యం అండ్ అహింస శాకాహారం, ఈ 4 మీద నిలబడ్డ మన లైఫ్ అద్భుతంగా అవుతుంది అన్నమాట. సో ధ్యానము వెంటనే పత్రికారు 2nd ప్లేస్ స్వాధ్యాయానికి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ధ్యానం ద్వారా మనకు శక్తి వస్తుంది. మరి ఆ శక్తిని ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో తెలవాలంటే మనకు జ్ఞానం ఉండాలి. కాబట్టి మనము తప్పకుండా పుస్తకాలు చదవాలి. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి. చిన్నదో పెద్దదో ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి. ఆత్మను పోషించుకోవడానికి మనకు ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి. మన శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి కిచెన్ ఉంటది, కానీ ఆత్మను పోషించాలంటే లైబ్రరీ ఉండాలి మనకు. సో తర్వాత సజ్జన సాంగత్యం అంటే సత్యంతోటి ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో, సత్యపూర్వకంగా ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళతోటి సాంగత్యం చేయడాన్ని సజ్జన సాంగత్యం అంటాం అనమాట. వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు నిద్రలో పడిగినా సత్యమే పలుకుతారు తప్ప ఏదో పరిస్థితికి తగ్గట్టు మాట్లాడారు అన్నమాట వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు మనము పత్రికారితో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాం, అసలు ఎక్కడ కూడా కాంట్రవర్సీ ఉండదు కదా. అలా ఉంటుందన్నమాట సత్యంతో కలిసి జీవించే వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం. తర్వాత అహింస శాకాహారము, అది మనకు అది కంపల్సరీ మనకు. సో ఇలా ఈ 4 పిల్లర్స్ మీద మన లైఫ్ ను మనం ఇది చేసుకోవాలి. సో స్వాధ్యాయం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. జ్ఞానం లేకపోతే ఆ శక్తి మనం ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో తెలియదు. మరి శక్తి ఉండి జ్ఞానం లేకపోతే ఆ శక్తి డేంజరస్ గా కూడా పరిణమిస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఎట్లా చేయాలో తెలియక. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద రిజర్వాయర్ లో ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటది, కానీ అది నిండిపోయిన తర్వాత దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ రిజర్వాయర్ నే బద్దలు కొట్టేస్తుంది కదా ఆ వాటర్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మెల్లిగా రిజర్వాయర్ గేట్లు ఎత్తి పంట పొలాలకు దాన్ని ప్రవహింపజేస్తారనమాట. అలాగా ఛానలింగ్ చేస్తారు. సో జ్ఞానం అనేది మనము ధ్యానంలో పొందే శక్తిని ఛానలింగ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో నేర్పిస్తుంది మనకు. మాట ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఆలోచనలు ఎలా చేయాలి, వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి అనేది మనకు జ్ఞానం నేర్పిస్తుంది అన్నమాట. సో అందుకే పత్రికారు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు, కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా, భాష తెలవని ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా మనం మాట్లాడక్కర్లేదు, పిరమిడ్ మాస్టర్ మాట్లాడక్కర్లేదు. పిరమిడ్ మాస్టర్స్ లైఫ్ షుడ్ స్పీక్ అని చెప్పేవారు అనమాట. మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు మాట్లాడాలి అక్కడ. అంటే మనం ఎంత జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలి కదా. సో ఒకసారి ఒక పెద్ద మనిషి ఊరికి వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట, భార్య పిల్లలతో కలిసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ చక్కగా తాళాలన్నీ పెట్టేసి పిల్లలను తీసుకొని 4 రోజుల పాటు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తాడు. వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంట్లో దొంగలు పడి ఉంటారు. మొత్తం అన్ని బీరువాలన్నీ పలగొట్టేసి, అన్ని తాళాలు పలగొట్టి అంతా ఉంటది అనమాట. అంతా గందరగోళం ఉంటది అనమాట. చూసే వరకు ఇంకా అంతా పాపం అప్సెట్ అయిపోతారు. లబోదిబో అనుకుంటూ వెళ్ళి పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ పోలీసులు వచ్చి అంతా పంచనామా చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. చేస్తూ అడుగుతారు, ఏమేమి వాల్యుబుల్స్ పోయినాయో చెప్పండి, విలువైన వస్తువులు ఏమేమి పోయినాయో చెప్పండి అని అంటుంటే ఆ పెద్ద మనిషి భార్య నోరు చెప్పబోతుంటే పెద్ద మనిషి వచ్చేసి, నావి ఫలానా 4 పుస్తకాలు, ఇంకా నా రాత ప్రతులు కొన్ని ఉన్నాయి, గ్రంథాలు కొన్ని ఉన్నాయి, అది ఇది అని చెప్తుంటాడు అనమాట. ఏమేమి గ్రంథాలు పోయినాయో లిస్ట్ చెప్తుంటాడు, పుస్తకాల లిస్ట్. అప్పుడు వాళ్ళ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండి, ఇవి కాదండి, పుస్తకాలను పక్కన పెట్టండి, వాల్యుబుల్స్ ఏం పోయినాయో చెప్పండి నాకు, అవి రాసుకుంటాం మేము, ఈ పుస్తకాలదేముంది అంటాడు అనమాట. అనేసరికి ఇంకా అప్పుడు ఆయన భార్య అక్కడ లబోదిబో అని ఏడుస్తుంటది కదా, నా 7 వారాల నగలు పోయినాయి, అవి పోయినాయి, ఇవి పోయినాయి, అన్ని పాపం వాల్యుబుల్స్ అన్ని పోతాయి అనమాట. సో ఆమె అంతా లిస్ట్ చెప్తుంది, ఏమేమి పోయినాయో అన్ని. 7 వారాల నగలు, వెండి సామాను, 3 లక్షల రూపాయలు అన్ని చెప్తుంది అనమాట. లిస్ట్ అంతా చెప్తే అన్ని రాసుకుంటారు. రాసుకొని సరే మేము వీలైనంత తొందరలో దొంగను పట్టుకుంటాము, కాబట్టి మీరు ఇంకా బాధపడకండి అని చెప్పేసేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఇక వారము
ఈ పెద్ద మనిషి పని ఏంటంటే పోలీస్ స్టేషన్ పోవడము, ఏమంటే మా విషయాలు ఏమైనా తెలిసినాయా, దొంగను పట్టుకున్నారా, మా వస్తువుల సంగతి ఏమన్నా వచ్చిందా అని చెప్పి రావడము. ఏం లేదండి మేము మా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడము. ఆయన ఇంటికి రాగానే చెప్పంగానే ఆయన భార్య లబోదిబో అని ఏడవడము. ఇలా తంతు జరుగుతూ ఉంటదన్నమాట. ఇలా అయినాక ఒక నెల రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి ఒక పార్సల్ వస్తుంది పోస్ట్ లో. వస్తే ఏం పార్సల్ అని చెప్పేసేసి వాళ్ళంతా ఓపెన్ చేస్తారనమాట. ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి ఆ పార్సల్లో ఒక పెద్ద డబ్బా నిండా వీళ్ళ యొక్క పోయిన నగలన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అది చూసి ఆ పెద్ద మనిషి భార్య ఎంత సంతోషపడిపోతుందంటే ఒక్కొక్క నగను చెక్ చేసుకుంటది అన్నమాట. 7 వారాల నగలు అన్ని ఉన్నాయా, వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ పుట్టింటి వాళ్ళు పెళ్లికి పెట్టిన ఉంగరాలతో సహా ప్రతి ఒక్కటి దాంట్లో ఉంటాయన్నమాట. అవన్నీ చెక్ చేసుకొని మళ్ళా ఒంటి మీద వేసి చూసుకొని ఇక మురిసిపోతుంది అనమాట. లాస్ట్ కు వెండి సామాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పోయిన 3 లక్షల ఏదో కొంత నగదు అది కూడా ఉంటదన్నమాట. మొత్తం ఆ డబ్బాలో భద్రంగా పంపిస్తాడు, రిటర్న్ వచ్చి ఉంటది అనమాట. ఇంకా అది చూసి ఆ ఇల్లాలు మహా సంతోషపడిపోతుంది అనమాట. వీడెవడో ఈ దొంగ పిచ్చోడండి, పాపం మొత్తం నగలన్నీ పంపించేశాడు, వీడు పిచ్చోడు పాపం మంచి దొంగేనండి అది ఇదని చెప్పి ఆమె దొంగను మెచ్చుకుంటుంటది అనమాట. నా లక్ష్మీదేవిని నా ఇంటికి పంపించేశాడు అని చెప్పి తెగ సంతోషపడిపోతూ ఉంటే ఈ పెద్ద మనిషి పాపం అప్సెట్ అయిపోయి ఉంటాడు అనమాట. విచారంగా మొహం పెట్టుకొని నీ లక్ష్మీదేవి సంగతి సరేనే, నా సరస్వతి దేవి సంగతి ఏంటి, నా సరస్వతి దేవి రాలేదు అని చెప్పి ఏడుస్తుంటాడు అనమాట. ఏడుస్తుండేసరికి ఇంతలో అదే పార్సల్లో ఈ డబ్బా కింద ఒక లెటర్ ఉంటది అనమాట, ఒక కవర్ ఉంటది. సరే ఏంటి ఆ కవర్ అని చెప్పి తీసి చదువుతాడు అనమాట. చదువుతా కవర్ లో ఏం రాసి ఉంటది అంటే, అయ్యా నేను మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేయడానికి వచ్చిన దొంగను, మీ బీరువా బద్దలు కొట్టి దానిలో ఉన్న నగ నట్ర డబ్బులు అన్నిటినీ నేను మూటగట్టుకున్న తర్వాత లోపల లాకర్ లో నాకు కొన్ని పుస్తకాలు కనిపించాయి. దాంతో నేను అవేమన్నా ట్రెజర్ హంట్స్ అంటే ఏమైనా నిధుల రహస్యాలను దాచిపెట్టిన పుస్తకాలేమో, లేకపోతే నగల కంటే భద్రంగా అల్మారా లోపల ఎందుకు దాస్తారు లాకర్ లో, కాబట్టి ఏదైనా గొప్ప గొప్ప నిధులకు సంబంధించిన పుస్తకాలు అక్కడ మీరు దాచిపెట్టారేమో అని చెప్పి ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ నా ఎంట తెచ్చుకున్నాను. అవి కూడా వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట బ్యాగ్ లో. వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని అవన్నీ చదివితే నాకేమర్థమైందంటే, మీ ఇంట్లో నేను దొంగతనం చేసిన నగా నట్రా కంటే కూడా ఈ పుస్తకాలలో ఇంకా విలువైన సమాచారం ఉంది. ఇంతటి ఆత్మజ్ఞానంతో కూడుకున్న పుస్తకాలు చదవడం అవకాశం నాకు దక్కడం నా అదృష్టము. ఇలాంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేను నా రాబోయే నా పిల్లలకు కూడా నేను అందించాలి అని అనుకొని వీటిని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా దగ్గరనే ఉంచుకున్నాను. వీటిని జిరాక్సులు తీసి బైండ్ చేసి నా ఇంట్లో ఒక గ్రంథాలయాన్ని లాగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ పుస్తకాలను భద్రంగా మీకు నేను అప్పగిస్తాను. అంతవరకు నన్ను క్షమించండి. ఇక నుంచి నేను ఈ దొంగతనం అనే వృత్తిని మానేసి మంచి మంచి పుస్తకాలను ప్రింట్ చేసేటువంటి ప్రచురణకర్తగా నేను నా యొక్క కొత్త జీవితాన్ని మొదలు పెడుతున్నాను. ఇట్లు మంచివాడిగా మారినటువంటి దొంగ అని చెప్పి ఆ లెటర్లో రాసి ఉంటది అనమాట. చూడండి ఎంత అద్భుతం కదా. అసలు అంటే ఒక పుస్తకాల యొక్క విలువను చక్కగా తెలియజేసినటువంటి స్టోరీ అన్నమాట. కాబట్టి మనందరం కూడా గ్రంథాలు చదువుదాం. మంచి మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి. మన PSSM లో ఎన్నో పుస్తకాలను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి అందించడం జరిగింది. పాత అంటే మన యొక్క ఓల్డ్ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన పుస్తకాలన్నింటినీ, ఓల్డ్ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన పుస్తకాలనేమో సరళీకృతం చేసి అందించాము మనము. యోగా వాసిష్టం అయితేనేమి, భగవద్గీతనైతేనేమి, తర్వాత పతంజలి సూత్రాలను, లలితా సహస్రనామాలను, వీటన్నింటిని కూడా కొంచెం క్లిష్టమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉన్నదంతా కూడా సింప్లిఫై చేసాం మనం. పత్రి గారు ఏదందించినా కానీ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ లాగా సింపుల్ గానే ఉంటది కదా, ఎంత టేస్టీగా ఉంటది కదా, మళ్ళీ ఓ సింతేనా అనిపిస్తుంది దాంట్లో. అరే అలాగా ఉపనిషత్తులను ఎన్నో పుస్తకాలను మనము సరళీకరించి మరి పత్రి గారు వాటన్నింటినీ మనకు అందించడం జరిగింది. దాంతో పాటే ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో స్పిరిచువాలిటీ మీద కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లతోటి యూ కెన్ హీల్ యువర్ బాడీ, ఛానలింగ్స్,
మీడియం షిప్స్, వాకిన్స్, ఇలాంటి ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్ల మీద ఎంతో మంది ప్రయోగాలు చేసి ఆ ప్రయోగాలు చేసినటువంటి రిజల్ట్లతోటి పుస్తకాలు రాసినటువంటి గ్రంథాలు ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి అలాంటి పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా మన పిఎస్ఎస్ఎం విస్తృతంగా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది. మరి అలాంటి పుస్తకాలన్నీ మరి మనం మన ఇంట్లో లైబ్రరీలో పెట్టుకోవాలి కదా. మరి మన పిల్లలకు ఏం సంస్కారం అందించాలి? మనము చక్కటి స్వాధ్యాయ సంస్కారాన్ని అందించాలి, చక్కటి ధ్యాన సంస్కారాన్ని అందించాలి, సత్సంగ సంస్కారాన్ని అందించాలి, మరి చక్కటి ఆహార సంస్కారాన్ని మనం అందించాలి. అది మన దగ్గర ఉన్నప్పుడే, మన ఒడిలో ఉన్నప్పుడే అందించాలి. చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని అన్నింటినీ వాళ్ళకి అందిస్తే రేపు రాబోయే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు వాటిని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారు. చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకోవడం కాకుండా ముందే చక్కగా వాళ్ళ జీవితాలను జాగ్రత్తగా, అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక క్రికెట్ గేమ్ ఆడడానికి పోయినప్పుడు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ముందే తెలిస్తే గేమ్ ఎంత బాగా ఆడతాం కదా. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ రెండు ఉంటే ఇంకా మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ గ్యారంటీ అన్నమాట మనకు. సో లైఫ్ లో కూడా అంతా అయిపోయినాక, ముసలోళ్ళు అయిపోయినాక, ఇంకా అప్పుడు ఎక్కడికక్కడ ఎవ్వరు పలకరించే దిక్కులేని టైంలో ఇంక ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేము ఏవో పురాణ కాలక్షేపాలు చేసుకుంటున్నాము అంటారు. అప్పుడు కాదు చేసుకోవాల్సింది, ఇప్పుడు చదవాలి, చిన్నప్పుడు చదవాలన్నమాట వాటన్నింటినీ. ఎందుకంటే మన యొక్క పురాణాలలో అయితేనేమి, మన ఇతిహాసాలలో అయితేనేమి, వేదాలలో, ఉపనిషత్తులలో, తర్వాత న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన అనేక గ్రంథాలలో ఉన్నాయన్నీ కూడా జీవన సూత్రాలు. జీవితాన్ని ఎంత అద్భుతంగా జీవించవచ్చో తెలియజేసేటువంటి సూత్రాలు, నేచర్స్ లాస్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి మన ముసలోళ్ళైనాక తెలుసుకుంటే ఏంటి లాభము? అవి మనము జీవితం అనే ఆట మొదలు పెట్టేటప్పుడే నేర్చుకోవాలి అవన్నీ కదా. సో పిల్లలకు, మనకంటే ముఖ్యంగా పిల్లలకు పుస్తకాలు చదవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్స్ తో పాటే వారానికి ఒకసారి ఒక గంట ఒక పుస్తకం చదవడం అనేది వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి. అండ్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక లైబ్రరీని పెట్టుకోవాలి. మనం ఇది ఒక రెవల్యూషన్ లాగా తెచ్చుకోవాలి. మన స్వాధ్యాయ రెవల్యూషన్, ధ్యాన విప్లవం ఎట్లా తెచ్చుకున్నామో, శాకాహార విప్లవం ఎట్లా తెచ్చుకున్నామో, పిరమిడ్ శక్తి యొక్క విప్లవాలు ఎట్లా తెచ్చుకున్నామో, స్వాధ్యాయ విప్లవం కూడా మనం తెచ్చుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే అక్కడ అందుబాటులో వాళ్ళకి పెడతామో, వాళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వాళ్ళకి బుద్ధి పుడుతుంది, అరే ఈ పుస్తకం ఏదో తీసి చూద్దాము. ఆ పుస్తకమే వాళ్ళని చదివిపిస్తుంది అన్నమాట. మనం అక్కడ పెట్టే వరకే మన పని, ఆ తర్వాత పుస్తకం చేసుకుంటది ఆ పనిని. కాబట్టి పిల్లలకు తప్పకుండా చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే అన్ని నేర్పిద్దాం. వాళ్ళకు ధ్యానం నేర్పిద్దాము, వాళ్ళకి అందుబాటులో పుస్తకాలు పెడదాము, అన్ని చేద్దాం. అందుబాటులో బొమ్మలు పెడితే బొమ్మలతో ఆడుకుంటారు, అందుబాటులో పుస్తకాలు పెడితే పుస్తకాలను చదువుతారు వాళ్ళు. అంతే, సింపుల్ టెక్నిక్ అన్నమాట. కాబట్టి పత్రికారు ఎప్పుడు క్యాచ్ యంగ్ అంటారు. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచే మొక్కై వంగనిదే మానయ్య వంగదు గనక చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు చదివిద్దాం. సో ఈరోజు మనం చెప్పుకునే జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అనే పుస్తకము చిన్నప్పుడు పిల్లలకు చదివించాల్సిన పుస్తకం అన్నమాట. అది పెద్దవాళ్ళైనాక చదవడానికి ఏం లేదు అక్కడ. సో ఇక్కడ దీంట్లో జొనాథన్ అనే ఒక సీగల్ పక్షి, సీగల్స్ అని సముద్రం మీద చేపలను వేటాడుతూ జీవిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఆ పక్షులు. వాటి పనంతా, వాటి లైఫ్ ఎయిమ్, గోల్ అన్ని కూడా పొద్దున లేస్తే ఆకాశం ఎగురుకుంటూ పోవడము, సముద్రపు ఉపరితలం మీదికి వచ్చినటువంటి పక్షుల చేపలను చటుకున పట్టుకొని తినడం, ఇదే పని అన్నమాట వాటికి. ఇంకా వేరే ఏమీ జీవితానికి గమ్యం, లక్ష్యం ఏమి ఉండదు. ఎందుకుంటది వాటి పని అదనమాట. సో ఆ సీగల్ పక్షులు ఏం చేస్తాడు, దాంట్లో వాటికి రోజు పొద్దున లేవాలి, పోవాలి, సముద్రపు ఉపరితలం మీద ఎగరాలి, బయటకు వచ్చిన చేపలను పట్టుకోవాలి, ఆ రోజుకి కడుపు నింపుకునే అంత సంపాదించుకోవాలి, అంతే అన్నమాట. దాంట్లో జొనాథన్ అనే ఒక కుర్రాడు ఏం చేస్తాడంటే, అతడు స్పెషల్ అన్నమాట. అందరిలాగా ఈ రెక్కలు ఇంత బలంగా ఉన్నాయి, నాకు రెక్కలు, ఈ కాళ్ళు రెక్కలంతా ఇంత బలంగా ఉన్నాయి. ఈ బలమైన రెక్కలతోటి ఎప్పుడు చేప పైకి వస్తుందా, దాన్ని ఎప్పుడు పట్టుకుందామా, ఎప్పుడు తిందామా అని దాని మీద కంటే ఈ రెక్కలకు ఇంకొక పర్పస్ ఉండుంటది కనుక నేను అదేంటో చేస్తానని చెప్పి తన రెక్కలను ఇంకా ఇంకా అల్లార్చుకుంటూ ఉపరితలం కంటే పైకి ఎగరడం అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తాడనమాట. అలా పైకి 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 ఎగురుతూ పైకి ఆకాశంలోకి పోయి అక్కడి నుంచి చటుక్కున మళ్ళా సముద్రంలోకి డైవ్ చేసుకుంటూ అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి
స్పీడ్గా వచ్చి డైవ్ చేస్తే లోపల ఉన్న చేపలు దొరుకుతుంటాయి కదా, లోపల ఉన్న చేపలను వేటాడడం అలా చేస్తుంటాడు అనమాట. సో ఇతడి విన్యాసాలు చాలా విచిత్రంగా చేస్తుంటాడు అనమాట, చాలా ఉత్సాహంగా చేస్తుంటాడు అనమాట. అతడి జీవిత లక్ష్యం కేవలం చేపలను పట్టుకొని కడుపు నింపుకోవడం కాదు, తన రెక్కలతోటి ఆకాశంలోకి ఎగరడం అనేది ఆయన జీవిత లక్ష్యం లాగా మారిందనమాట. సో నిజానికి మనకు అందరూ పుట్టామా, పెరిగామా, పెళ్లి చేసుకున్నామా, ఓ ఇద్దరో ముగ్గురో పిల్లల్ని కన్నామా, వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు కూడా చేసామా, తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలను కూడా చూస్తూ సంతోషపడ్డామా, వాళ్ళ పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేస్తుంటే సంతోషపడ్డామా, మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలకి. ఇంతేనా లైఫ్? మళ్ళీ పక్కింటి వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టారా, మనం ఒక ఇల్లు కట్టామా, వాళ్ళ కారు కొన్నారా, మనం ఒక కారు కొన్నాం. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్న క్వశ్చన్ ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళు వస్తారు పత్రికారి దగ్గరికి కదా. అంతవరకు అంతా బాగానే ఉందండి, చక్కగా హాయిగా ఉన్నామండి, బాగున్నామండి మేము అనుకుంటారు. అక్కడికి వచ్చినాక తెలుస్తుంది ఏం బాగాలేదు అన్న సంగతి. నిజానికి బాగాలేదన్నోళ్లే పోతారు అక్కడికి. నిజంగా నేను అలానే పోయాను. అంతా బాగుండేది, మంచిగా ఫైనాన్షియల్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళము, పిల్లలు చక్కగా చదువుకునే వాళ్ళు. బయట వాళ్ళకి చూస్తే అబ్బోయ్ వీళ్ళెంత లక్కీయెస్ట్ పర్సన్స్ అన్నట్టు ఉండేది. కానీ లోపల నాకేంటో బాగాలేకపోయేది. అంటే సమ్ క్లాస్ వర్క్ చేయకుండా, హోంవర్క్ చేయకపోతే మనం క్లాస్ కు పోతే టీచర్ని తప్పించుకొని ఎట్లా తిరుగుతాం కదా, అట్లా నన్ను నేను తప్పించుకుంటూ తిరగదాన్ని అనమాట. అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ ధ్యానంలోకి రావడం జరిగింది. సో ఇలాగా జొనాథన్ లాగా డిఫరెంట్ గా ఆలోచించే వాళ్ళు వస్తారు మెడిటేషన్ అనే దాంట్లోకి, లేకపోతే అక్కడే ఉంటారన్నమాట. పూజా కోటి సమం స్తోత్రం, స్తోత్ర కోటి సమోజప, జపకోటి సమోధ్యానం, ధ్యాన కోటి సమోలయ. ఉత్తర గీతలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన శ్లోకం ఇది. పూజలు చేస్తూ కొన్ని జన్మలు, జపాలు చేస్తూ కొన్ని, స్తోత్రాలు చేస్తూ కొన్ని జన్మలు, జపాలు చేస్తూ కొన్ని వందల జన్మలు, ఆ తర్వాత జపకోటి సమోధ్యానం. అప్పుడు వస్తాం అనమాట ధ్యానంలోకి. అంటే మన మూలాధార చక్రం పర్ఫెక్ట్ గా క్లీన్ అయిపోవాలి, స్వాదిష్టాన చక్రం పర్ఫెక్ట్ గా క్లీన్ అయిపోవాలి, మణిపూరక చక్రం కూడా పర్ఫెక్ట్ గా క్లీన్ అయిన తర్వాత, అది అద్భుతంగా చైతన్యవంతం అయిన తర్వాత, అందుకు కొన్ని వందల జన్మలలో రకరకాల అనుభవాలు గడించిన తర్వాత అప్పుడు మనము అనాహత చక్రంలోకి వస్తామన్నమాట. ధ్యానం అక్కడ ఉంటది, వాయువుతోటి వ్యవహారం అనమాట ధ్యానం అంటే. అక్కడికి ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. అంటే అక్కడ వరకు మన అన్వేషణ మూలాధార చక్రంలో ఉన్నప్పుడు మనము ఫుడ్ కోసమే అన్వేషిస్తాం, సర్వైవల్ అన్నమాట. ఈ రోజు ఎట్లా గడుస్తుంది, అమ్మయ్య ఈ రోజు గడిచింది, రేపు ఎట్లా గడుస్తుందో, ఇదే సర్వైవల్ లో ఉంటాం అన్నమాట. మూలాధార చక్రం అక్కడ భయాలు, రకరకాల ఫోబియాస్ తోటి ఉంటాం అనమాట మనం అక్కడ. అదంతా అట్లా కొన్ని వందల జన్మలు గడిపిన తర్వాత మూలాధార చక్రాన్ని దాటుకొని స్వాదిష్టానంలోకి వస్తాం. అక్కడ మనకు అనేక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. అంటే ఒక జలతత్వంతో ఉన్నటువంటి కొన్ని అభద్రతా భావాలు ఉంటాయి మనకి. అభద్రతా భావాలను కూడా కొన్ని వందల జన్మలు దాటుకొని అక్కడి నుంచి మనం మణిపూరక చక్రం, అగ్నితత్వంతో ఉంటే మణిపూరక చక్రంలోకి వస్తాం. మన అహంకారాలతోటి మనమే ఫైట్ చేస్తాం అక్కడ. ఫైర్స్ అన్నమాట, మనలో ఉన్న రకరకాల ఫైర్స్ తోటి ఫైట్ చేస్తాం. చేసి ఫైట్ చేయడం కాదని అవగాహన చేసుకోవడం మొదలు పెడతాం. ముందు మన భయాలను అవగాహన చేసుకొని అధిగమిస్తాం, తర్వాత మన అభద్రత భావాలను అవగాహన చేసుకొని ముందు ఫైట్ చేస్తాం కొన్ని జన్మలు, తర్వాత కొన్ని జన్మలలో అవగాహన చేసుకొని అక్కడ నుంచి మణిపూరక చక్ర లెవెల్కి వచ్చి అక్కడ మనలో ఉన్న ఫైర్స్, కోపము, అహంకారము, అత్యాశ, ఇవన్నిటితోటి ఫైట్ చేసి కొన్ని జన్మలు మళ్ళీ అవగాహన చేసుకొని అది కూడా అధిగమించి అప్పుడు మనలో బయలుదేరుతుంది అన్నమాట. ఏమని, నేనెవరు, అసలు ఏంటిది, వాట్ ఈస్ మై టు అడ్రస్, వాట్ ఈస్ మై ఫ్రమ్ అడ్రస్, ఏం చేయాలి ఇక్కడ అన్న సంగతి అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట. అన్ని ఉన్నా మనకి ఏదో ఒక లోటులాగా అనిపించే స్థితిలోంచి మనం పైకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనకు మెడిటేషన్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. అంటే ఎన్ని వందల సంస్కరణ తోటి, ఎన్ని వందల రిఫైన్మెంట్ తోటి మనకు ధ్యానం అందిందో చూడండి. అందుకే ఆషామాషి కాదు, ధ్యానంలోకి రావడం ఆషామాషి కాదు, వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో నిలదొక్కుకోవడం ఒక ఆషామాషి కాదు. అక్కడ ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎన్నో మనకు ఛాలెంజెస్ వస్తాయి మెడిటేషన్ లోకి వచ్చినాక. కత్తి బాగా నూరితేనే కదా దానికి ఉపయోగించే ఇది. మరి కత్తి నూరుకొని ఉటిగా పెట్టుకుంటే ఏం లాభం?
కాబట్టి మనం ఎంత పాలిష్ అవుతుంటే మనకు అన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తుంటాయి అనమాట. దానిని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనేది అక్కడ మనల్ని మనము కరెక్ట్ గా చూసుకుంటాం. అదే మనం అన్నమాట. సో అలా ఇక్కడ జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ కూడా కేవలం చేపల వేటకు కడుపు నింపుకోవడానికి మూలాధార చక్రంలో లేడు. అక్కడి నుంచి పైకి వచ్చి అవన్నీ భయాలని దాటేశాడు. పైకి వెళ్తే ఏమైతుందో, అక్కడి నుంచి పడితే ఏమైతుందో, ఆ అభద్రతా భావాలలోని కూడా ఆటుకొని ఆకాశంలోకి ఎగరడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. సో ఈ డైవింగ్ చేసేవన్నీ చిత్ర విచిత్ర విన్యాసాలన్నీ చూసి ఆ యొక్క సీగల్ పక్షుల యొక్క గుంపుకు పెద్దలు ఉంటారు కదా, ప్రతి దాంట్లో ఒక పెద్దలనే వాళ్ళు బయలుదేరుతారు కదా, ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తుంటే వద్దు 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 అని ఆపడానికి. సో అక్కడ కూడా ఉంటారు సీగల్ పక్షుల పెద్దలు. వాళ్ళు ఉండి జొనాథన్ కి వార్నింగ్స్ ఇస్తారనమాట. ఇటువంటి పిచ్చి పనులు చేయకు నువ్వు, మేమందరం ఎట్లా చేస్తున్నాం, తరతరాల నుంచి మేము ఇలాగే చేస్తున్నాము, నువ్వు కూడా ఇలాగే చెయ్యాలి. ఎందుకు నువ్వు అన్ని కొత్త కొత్త వేషాలు వేస్తున్నావు, ఎందుకు అన్ని కొత్త కొత్త విన్యాసాలు చేస్తున్నావు, నిన్ను చూసి ఇంకా 10 మంది చెడిపోతారు కదా, కాబట్టి అటువంటి పిచ్చి పనులు చేయకు, ఇంకోసారి ఇలా చేస్తే మాత్రం నీకు వెరీ సీరియస్, నీ మీద యాక్షన్ ఉంటది అని చెప్తారు. ఆయన లెక్క చేయడం అనమాట మన జొనాథన్. ఇంకా పైకి ఎగురుతాడు అనమాట. చేసే వరకు ఇక వాళ్ళ కోపం వచ్చేసేసి పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టేసేసి కంప్లీట్ గా నిన్ను బహిష్కరించేస్తున్నాము అని చెప్పేసేసి వాళ్ళ గుంపులోంచి బహిష్కరించేస్తారు అనమాట. అతడితో ఎవ్వరు మాట్లాడొద్దు, ఆయనకి ఎవరు ఏం పెట్టొద్దు, అసలు ఎవరు ఫ్రెండ్షిప్ చేయొద్దు అని చెప్పి తేల్చేస్తారు అనమాట, బహిష్కరించేస్తారు. ఇంకా హాయ్ అయిపోతుంది అనమాట జొనాథన్కి. ఎందుకంటే గుంపులో ఉంటే గుంపు రూల్స్ పాటించాలి. ఇక ఇప్పుడు అసలు ఏ గోలా లేదని చెప్పేసి ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఎగురుకుంటూ అలా 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 ఇంకా ఆకాశంలోకి ఇంకా ఎగురుతూ పక్షుల లోకానికి చేరిపోతాడు అనమాట. ఉన్నత పక్షుల లోకం ఉంటది అన్నమాట. అక్కడ మన మానవులకు ఎట్లయితే హయ్యర్ ఎనర్జీ ప్లేన్స్ ఉంటాయో, పక్షులకు కూడా వాళ్ళ హయ్యర్ ఎనర్జీ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. హయ్యర్ ఎనర్జీ ప్లేన్స్ కి పోయి అక్కడ సులివాన్ అనే ఒక గురువును కలుస్తాడు అనమాట. పక్షుల గురువు అనమాట. ఆయన హయ్యర్ ఎనర్జీ మాస్టర్ అనమాట. అతన్ని కలిస్తే ఆయన ఎంతో సంతోషపడతాడు అనమాట. ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి కింద స్థాయి నుంచి తన దగ్గర వరకు రాగలిగిందంటే వీడు ఎంత గొప్పోడు అని చెప్పేసేసి అతడికి ఇంకా ఆ పక్షుల లోకంలో ఉన్నటువంటి ఇంకా అతనిలోని సామర్థ్యాలను అద్భుతంగా సానబెట్టుకునేటువంటి పద్ధతులన్నింటినో నేర్పిస్తాడు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ధ్యానంలో కూర్చొని హయ్యర్ ఎనర్జీ మాస్టర్స్ తోటి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్నెన్నో కొత్త విషయాలు తెలుస్తుంటాయి కదా. ఏ పుస్తకాల్లో చదవని కూడా ఎన్నో తెలుస్తుంటాయి మనకు. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనకు? మనం ఆ మెడిటేషన్ లో మనం ఆ హయ్యర్ ఎనర్జీ ప్లేన్స్ కు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మాస్టర్స్ మనకు చెప్తుంటారనమాట. మరి అద్భుతమైన పనులు చేస్తున్నాం కదా మనము, మానవమతులు చేసే పనులు చేస్తున్నామా ఏమన్నా? పత్రికారి సైన్యం అంటే అసలు అద్భుతం అన్నమాట. సో ఆ సులివాన్ అనే ఆ యొక్క గురువు గారు అన్ని నేర్పిస్తాడు అనమాట ఇతడికి. తన లోపల తను ఇంకా మర్చిపోయిన సామర్థ్యాలన్నింటినీ వెలికి తెప్పిస్తాడనమాట. తెప్పించిన తర్వాత అక్కడ ఇంకా ఒక చియాంగ్ అని ఇంకొక పక్షి గురువు ఉంటాడనమాట. ఇంకొక పెద్ద గురువు ఉంటాడు చియాంగ్ అని చెప్పి. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ స్వర్గము నరకం గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు జొనాథన్ కి. ఏమంటాడంటే స్వర్గం అంటే ఒక ప్లేస్ కాదు, స్వర్గం అంటే నీలో ఉన్న చైతన్యాన్ని నువ్వు 100% యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు నీలో కలిగే ఆనందమే స్వర్గం అని చెప్తాడు అనమాట కదా. మనం మన యొక్క ఎబిలిటీస్ ని 100% యూజ్ చేసుకుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటాం మనం కదా. అది చేసుకోకపోతే ఎంత దుఃఖం ఉంటది మనకి తెలుసు, మనకు బాగా వచ్చని తెలుసు, అయినా కానీ బద్ధకం వల్లనో ఏం చేస్తాంలే అని చెప్పి ఒక నిర్లిప్తత వల్లనో, లేకపోతే మనం చేస్తే వేరే వాడికి లాభం అవుతుందనో ఏవో ఉంటాయి అన్ని. అలా చేసి మనం మన యొక్క 100% ఎబిలిటీని బయట పెట్టుకోని సందర్భంలో ఎంతో బాధపడతాం మనం చెప్పట్లేదు కదా అని చెప్పేసి, చేయట్లేదు కదా అని చెప్పేసి, అప్పుడు మనం నరకం అనుభవిస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఆ చియాన్ అని చెప్పేసేసి చియాంగ్ అనే చెప్పి ఆ గురువు గారు ఏం చెప్తాడంటే, నువ్వు నీ లోపల 100% ఎబిలిటీని నువ్వు ఉపయోగించి నువ్వు ఏదైనా చేయగలవు, అన్ని చేయగలిగే సామర్థ్యం ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటది. కాబట్టి నీ చైతన్య స్థితిని హైయెస్ట్ జోన్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళు, అదే స్వర్గము అని చెప్తాడు అనమాట. సో అది విని చాలా ఆనందపడిపోతాడు జొనాథన్. ఎందుకంటే కొత్త కొత్త విషయాలు ఇంకా తెలుస్తున్నాయి. అంతవరకు తనను వెనకకు లాగిన వాళ్లే కానీ నువ్వు చేసింది చాలా పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు కదా.
మనకు ఇవన్నీ జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ పుస్తకం చదువుతుంటే పత్రిగారే గుర్తొస్తారు కదా. అంతవరకు మనం చెయ్యని పనిని సారు ఎంత అప్రిషియేట్ చేసేవారు. చేసినప్పుడు నిజంగా మన లోపల ఇంత టాలెంట్ ఉందా, ఇంత అబిలిటీస్ ఉన్నాయా అని చెప్పి మనకే తెలియకపోతుండే కదా. సారు వెరీ గుడ్ అన్నప్పుడు, సారు వెరీ గ్రేట్ అన్నప్పుడు అప్పుడు తెలిసేది మనకు నిజంగా. సో అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా నువ్వు పరిపూర్ణంగా పరిపూర్ణవంతుడు అయ్యావు, ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట వాళ్ళు. చెప్పిన తర్వాత జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ కి, జొనాథన్ కి అంతా వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది, ఫుల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది. తను ఎంత చేయగలడో అంత చేశానన్న సంతృప్తి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడే ఉండొచ్చు కదా, ఉండలే. ఆయన ఏం చేశాడు, నేను నేర్చుకున్న ఈ గొప్ప విజ్ఞానాన్నంతా మళ్ళీ నా తోటి సీగల్ పక్షులకు నేర్పించాలి. మరి అక్కడ వాళ్ళు చిత్కారాలను ఎదురయ్యా వెళ్ళాడు, అయినా కానీ వాళ్లకు నేర్పించాలి. అప్పుడే నా జన్మకు సార్థకత అని తెలుసుకొని నేను వెళ్తాను మళ్ళీ నా పక్షుల లోకానికి అన్నప్పుడు ఆ చియాంగ్ అనే గురువు చెప్తాడు, నీకు ప్రేమ అనేది నీ యొక్క క్వాలిటీ లాగా చేసుకో. సమస్త పక్షిలోకానికి నేను నేర్చుకునే విద్యను చెప్పాలి అని అంటే నీలో గొప్ప ప్రేమ ఉండాలి, కనుక ఆ ప్రేమే నీకు మార్గం చేసుకో అని చెప్పి సందేశం ఇచ్చి పంపిస్తారనమాట. సో అప్పుడు మళ్ళీ మన జొనాథన్ కిందికి వస్తాడు, వచ్చి చూస్తాడు, అదే సేమ్ ఓల్డ్ సర్ఫేస్ లో చేపలను వేటాడుకుంటూ అలాగే నడుస్తుంటది అనమాట సీగల్ పక్షుల గుంపు. కానీ ఈ కాలంలో కొంతకాలం నడుస్తుంది కదా, ఈయన పైకి వెళ్ళి నేర్చుకునే టైంలో జొనాథన్ వెళ్ళిన సంగతి తెలుసుకున్న కొంతమంది యువ పక్షులు ఏం చేస్తారంటే, మేము కూడా ఎగురుతాము, మేము కూడా అలా పైకి ఎగురుతాము, ఎక్కడికో వెళ్ళుంటాడు మన జొనాథన్, ఎక్కడో గొప్పోడు అయిపోయి ఉంటాడు కాబట్టి మనం కూడా అట్లా వెళ్దామని చెప్పి ఇంకా కొన్ని పక్షులు అట్లా ట్రై చేస్తుంటాయి అనమాట. చేస్తూ ఉంటే ఈ పెద్దవాళ్ళందరూ వాళ్ళని కూడా తిట్టి కోపడుతుంటారు అన్నమాట. ఒకడు అలాగే పోయాడు, వాడు ఏమయ్యాడో తెలియదు, మళ్ళీ మీరు మొదలు పెట్టారా, నో 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 పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయకండి అని మళ్ళీ వాళ్ళు వార్నింగ్లు ఇస్తూ ఉంటే ఇక దాంట్లో వాళ్ళ వార్నింగ్లకు విసిగి ఇంకో పక్షి కూడా బహిష్కరించబడతాడు అనమాట. ఆ పక్షి పేరు ఫ్లెచర్. ఫ్లెచర్ అనే ఇంకో సిగల్ వీళ్ళలాగానే ఇంకా కొంతమంది యువకులు కూడా బహిష్కరించబడతారు. దాంట్లో ఫ్లెచర్ అనేవాడు సేమ్ జొనాథన్ లాగానే ట్రయల్స్ వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట, పైకి ఎగరడానికి ట్రయల్స్ వేస్తూ నానా తంటాలు పడుతుంటాడు అనమాట ఫ్లెచర్ అనేవాడు. సో ఎప్పుడైతే ఈ జొనాథన్ తను నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని అంతా అందరికి పంచిపెట్టాలని పుట్టాడు ప్రేమతోటి, తన వాళ్ళ పట్ల పుట్టాడు ప్రేమతోటి కిందికి వస్తాడో ఈ ఫ్లెచర్ ని చూస్తాడు అనమాట. ఫ్లెచర్ ని చూసి ముచ్చట పడిపోతాడు, ఒకప్పుడు నేను కూడా ఇట్లానే కష్టపడ్డాను కదా, సో నా జ్ఞానాన్ని ఫ్లెచర్ కి అందిస్తాను అని చెప్పి ఆ ఫ్లెచర్ ని బాగా మోటివేట్ చేస్తాడు అనమాట. ఇంకా ఎగురు, ఎస్ యూ క్యాన్ డూ దాట్, యూ ఆర్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ, అది ఇది అనుకుంటూ బాగా మోటివేట్ చేసి ఆ ఫ్లెచర్ కి తన దగ్గర ఉన్న జ్ఞానం అంతా నేర్పిస్తాడు అనమాట. అంటే ఫ్లెచర్ కి హెల్ప్ చేయడు, అతడి లోపల ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ ని బయటికి తెస్తాడు అనమాట. ఏదైతే తనకు కరువైందో దానిని వీళ్ళకి అందిస్తాడు అనమాట ఫ్లెచర్ కి. ఇంకా తన ఎంట ఉన్నటువంటి ఇంకా కొంతమంది బహిష్కృతులైనటువంటి యువ పక్షులు ఉంటారు కదా, వాళ్లకు అందించి వాళ్ళను కూడా తనలాగా పర్ఫెక్ట్ చేస్తాడు అనమాట. చేసే వరకు ఇంకా ఇదంతా గమనిస్తూ ఇంకా పక్షి సమూహంలో కూడా రివల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. పెద్దోళ్ళని నమ్ముకుంటే ఇంతే, వీళ్ళు ఏదో చక్కగా చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళలాగా మనం కూడా ట్రై చేద్దాం, మనకు కూడా రెక్కలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళలాగానే అని అందరు పక్షులు కూడా మెల్లిగా బయలుదేరుతారనమాట. జొనాథన్ చేస్తున్నటువంటి ఆ కృషిని గుర్తిస్తారనమాట. నిజంగానే జొనాథన్ దైవాంశ సంపూతుడైపోయాడు, అతడిలో అన్ని గ్రేటెస్ట్ ఎబిలిటీస్ బయటికి తెచ్చుకున్నాడు, మనం కూడా జొనాథన్ లాగా అయిదామని చెప్పి పక్షులందరూ జొనాథన్ అనుసరించడం మొదలు పెడతారు. చూసి ఆ పెద్దవాళ్ళు కూడా, ఆ పక్షి లోకపు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఎలా ఎగరాలో నేర్పియవయ్యా మాకు, మేము కూడా ఎగురుతాము అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా సరే మొత్తానికి అందరినీ చక్కగా వాళ్ళందరినీ చేస్తుంటాడు అనమాట జొనాథన్. చేస్తూ ఈ నేర్చుకునే క్రమంలో ఈ ఫ్లెచర్ అనేవాడు బాగా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాడు అనమాట. పర్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా ఎత్తులలోకి వెళ్ళి ఒక కొండను ఢీకొంటాడు. ఒక రోజు కొండను ఢీకొన్నప్పుడు ఒక అలౌకిక స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన సమయంలో అతడి ముందు 2 చాయిస్లు వస్తాయి. ఒకటి అక్కడి నుంచి అటు పక్షిలోకపు పెద్దల లోకంలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నా, ఇంకా హైయర్ ఎనర్జీ ప్లేన్స్ లకు వెళ్ళిపోవాలన్నా, లేకపోతే తిరిగి వచ్చి తను నేర్చుకున్నది ఇక్కడ లోకంలో ఉన్న పక్షులకు నేర్పాలనా అని 2 చాయిస్లు వచ్చినప్పుడు అందరూ అలా చూస్తుంటారు అనమాట. ఈవిడ వెళ్ళిపోతాడా లేకపోతే మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడా అని
జొనాథన్ కూడా ఆలోచిస్తుంటాడు. అటువంటి టైంలో ఫ్లెచర్ తిరిగి రావడానికే ఎంచుకుంటాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే జొనాథన్ అతడికి అంతటి ప్రేమతోటి కూడినటువంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తాడన్నమాట. అంతగా పంచుతాడు ప్రేమను. అంటే మనం ప్రేమను పెంచితే అది విశ్వవ్యాప్తం అవుతుంది అన్న దానికి ఇది ఉదాహరణ అన్నమాట. సో తనకు ఎట్లయితే తన వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండిందో అదే ప్రేమను అందరిలో పెడతాడనమాట. సో అతడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మొత్తం పక్షి లోకంలో వాళ్ళందరికీ చక్కగా అన్ని నేర్పిస్తుంటాడు. ఓకే, తన ఒక గురువులాగా తాను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తన శిష్యుడు తనంతటి గురువు అయిపోయాడు కదా. ఇంకా సరే వాళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనమాట. వాళ్ళు తనలాగా వాళ్ళు అయిపోతారులే అని చెప్పేసేసి జొనాథన్ ఏం చేస్తాడు, ఒక గురువు ఒకడున్నాడు కదా నేర్పించడానికి, ఇంకా నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి తను పక్షుల లోకానికి పైకి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. అంటే తను ఒక గురువులాగా వచ్చి ఒక శిష్యుడిని ఒక్కడనే కాదు చాలా మందిని తయారు చేస్తాడు. దాంట్లో ముఖ్య శిష్యుల్లాగా ఈ ఫ్లెచర్ అనే పక్షి ఉండడంతో సంతృప్తి పడి ఓకే హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పేసేసి తను పైకి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఫ్లెచర్ చాలా సంవత్సరాల పాటు చాలా కాలం పాటు అందరికి అన్ని నేర్పించిన తర్వాత ఈ జొనాథన్ ని దైవాంశ సంపుతుడు దైవమే అనుకుంటుంటారు ఇక పక్షులంతా. ఆ జొనాథన్ ఏదైతే బోధించాడో ఆ బోధనలన్నింటినీ ఏదైతే వాళ్ళకు మోటివేట్ చేసి బోధించిన బోధనలన్నింటినీ కూడా సూత్రాల అలాగా జీవన సూత్రాల అలాగా తయారు చేసుకొని ఇక జొనాథన్ ని ఒక అద్భుతమైన దేవుళ్ళలాగా పూజిస్తుంటారు అనమాట ఇక్కడ పక్షులు. రాకపోగా ఏమైపోతుందంటే ఆయన చెప్పిపోయిన సూత్రాలన్నీ మరుగున పడిపోతాయి. ఓన్లీ జొనాథన్ మాత్రమే వాళ్ళు దేవుళ్ళలాగా పూజించడం మొదలు పెడతారన్నమాట. అదే జరుగుతుంది ఏ గురువు దగ్గరైనా. కొంతకాలం వరకే గురువుని చూసి తర్వాత మళ్ళా గురువును మర్చిపోయి అది గురువు బోధించిన బోధనలను మర్చిపోయి అది ఆచరించడం మర్చిపోయి గురువుని దైవం లాగా పూజించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటది. బుద్ధుడి విషయంలో అదే జరిగింది కదా. సాయిబాబా విషయంలో వాళ్ళు చెప్పిన సూత్రాలను మనం పాటించాలి కదా. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది అనమాట. జొనాథన్ ని దేవుడు అనుకుంటూ ఈ ఫ్లెచర్ కూడా చనిపోతారు, అందరూ అయిపోతారు అనమాట. ఇంకా కొత్త తరాలు వస్తుంటాయి. కొత్త తరాలు వచ్చిన కొద్దీ వాళ్ళు పాత వాళ్ళు బోధించిన అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. వాళ్ళు మాత్రం దేవుళ్ళలాగా మిగిలిపోతారు. ఆ పక్షులకు గుళ్ళు కట్టుకుంటూ పూజలు చేసుకుంటూ పెద్ద పక్షులు ఆ పక్షులకు చిన్న పక్షులని పూజలు చేస్తుంటాయి అనమాట. సో మొత్తం వ్యవస్థ అంతా అలా అయిపోతున్న టైంలో ఈ యొక్క కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత కొన్ని తరాలు గడిచిన తర్వాత యాంథనీ అని ఇంకొక పక్షి బయలుదేరుతాడు ఆ వ్యవస్థ. ఆ యాంథనీ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ పక్షులకు గుళ్ళు కట్టించి పూజలు చేసుకుంటూ ఉండడం చూసి యాంథనీకి విసుగొస్తుంది. అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ నేను నేర్చుకోవాల్సిందేమున్నది, వాళ్ళని భజించుకుంటూ కూర్చుంటే నాకేమొస్తుంది, వాళ్ళని పూజించుకుంటూ కూర్చుంటే నాకేమొస్తుంది అని చెప్పి అతడిలో తిరుగుబాటు మొదలవుతుంది అన్నమాట. తిరుగుబాటు అంటే మళ్ళీ రొటీన్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళంతా. ఆ రొటీన్లో తోటి ఇతడు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాడు అన్నమాట. ఏం నేర్చుకోవాలి నేను ఇక్కడ, రోజు పొద్దున్న లేసి ఆ గుడిలో కూర్చొని పక్షి గుడిలో కూర్చొని ఆ పక్షికి భజన చేస్తే నాకేమొస్తుంది, నా టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసేసి అతడు మళ్ళీ డైవింగ్లు మొదలు పెడతాడు అనమాట. మళ్ళీ ఆకాశంలోకి ఎగరడము తన రెక్కలను బలంగా చేసుకోవడం అనేది మొదలు పెడతాడు యాంథనీ అనేటువంటి ఒక పక్షి. కొన్ని తరాలు దాటిన తర్వాత కథ అనమాట ఇది. అలా చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఆనాటి పెద్దలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ మళ్ళీ మొదలు పెడతారు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అవి ఇవి అనుకుంటూ. నో 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 నీకు అసలు ఆ రోజు అంటే అప్పుడు జనార్దన్ లివింగ్ చేశాడు కానీ ఇంకెవరికి వీలు కాదు అట్లా. అంటే రాముడు దేవుడు అయ్యాడు కానీ మనం ఎట్లయితాము, మనం అవ్వలేస్తామా? కృష్ణుడు దేవుడు అయ్యాడు, మనం అవ్వలేస్తామా? ఇదే కదా. అందుకే పత్రికారు మనల్ని మై డియర్ గాడ్స్ అనగానే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటోళ్ళం. గాడ్స్ ఏంటబ్బా మనం గాడ్స్ అంటారేంటి సారు అని చెప్పి. సో మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని చూడగలిగినారు పత్రికారు కాబట్టే మనల్ని గాడ్స్ అన్నారు. నువ్వు రాముడు అయ్యేంత శక్తి నీకుంది, కృష్ణుడు అయ్యేంత శక్తి నీకుంది అని పత్రికారు గుర్తు చేశారు మనకు కదా. సో అలాగా ఇక్కడ ఆ యాంథనీ అనే అబ్బాయికి అనే పక్షికి సీగల్కి విసుగొస్తుంది అన్నమాట ఈ వ్యవహారాలతోటి. విసుగొచ్చి ఎప్పుడు నేను హాయిగా నా పాటికి నేను పైకి ఎగురుకుంటూ నేను నా రెక్కలతోటి నేను ఎగురుకుంటూ పోతా అని చెప్పి ఎగురుతుంటే
ఆ కాలంలో ఉండే వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఆపుతుంటారు అనమాట. వద్దొద్దు నువ్వు ఆ సర్ఫేస్ లో ఉన్న వాటిని తిను, చేపలను తిను, వచ్చి గుళ్ళో కూర్చొని భజన చేయి, అంతే. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు నీ లైఫ్ పర్పస్ అని చెప్పి చేస్తుంటే కూడా వినకుండా అతడు అట్లనే చేస్తుంటే ఆయనను బహిష్కరించేస్తారనమాట వాళ్ళ పక్షులలో నుంచి. అంటే సేమ్ ఓల్డ్ థియరీ మళ్ళా ప్రాసెస్ మళ్ళా రిపీట్ అవుతుంటది అన్నమాట. అవుతుంటే అతడు అలా ఎగురుకుంటూ పైకి పక్షుల లోకం వెళ్ళేసరికి అక్కడ జో అని ఎగురుతూ ఉంటాడనమాట. ఇక్కడే ఎగురుతూ ఉంటే అతడికి ఒక యువ పక్షి కనపడుతుంది. ఒక యువ పక్షి అతడికి సరి సమానంగా ఆకాశంలో ఎగురుతూ కనపడతాడు అన్నమాట. ఎవరు నువ్వు? నాలాగా ఎట్లా ఎగరగలుగుతున్నావు నువ్వు? నా అంత పైకి కూడా ఎగరగలుగుతున్నావు, చాలా బలంగా ఎగురుతున్నావు, ఎవరు నువ్వు అని ఆశ్చర్యంగా అడిగితే నా పేరు జో అని చెప్తాడు అనమాట. నా పేరు జో, అవును నువ్వు ఎగరగలవు, నువ్వు ఇంకా బాగా ఎగరగలవు, నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను, నేను చూపిస్తాను రా అని చెప్పేసి అతడు ఎలాంటి మెలకువలతో ఎగురితే ఇంకా పైకి వెళ్ళగలుగుతాడు, ఇంకా అద్భుతాలు చేయగలుగుతాడు, ఇంకా చక్కగా డైవ్ చేయగలుగుతాడు, అవన్నీ మళ్ళా అజ్జో ఈ యొక్క యాంథనీకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాడనమాట. ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ యాంథనీని తరంతరి వాడిగా చేసి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి కిందికి వచ్చి, ఇప్పుడు మన పని ఏంటి, ఇన్ని నేర్చుకున్నావు కదా, వెళ్ళి వాళ్ళకు నేర్పించు మళ్ళీ అని చెప్పి యాంథనీని మళ్ళీ ఒక గురువులాగా తయారు చేసి మళ్ళీ కింద పక్షుల లోకానికి పంపించి తను కూడా యాంథనీకి హెల్ప్ చేస్తూ మళ్ళీ ఆ పక్షులందరినీ మళ్ళీ రీఇన్వెంట్ చేయడానికి మొదలు పెడతారన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఈ పుస్తకం మనం ఎంతవరకు చదువుకున్నామంటే, జొనాథన్ వెళ్ళిపోయి పైన పక్షుల్లో కలిగి మళ్ళీ కిందికి వచ్చినంత వరకే మనం పార్ట్ 1 and 2 వరకు చదువుకున్నాం. 3 and 4లో కొత్తగా వచ్చినాయి అనమాట ఇవి. సో చాన్నాళ్ళు అయినట్టున్నాయి వచ్చి, కానీ నేను అంటే నాకు దొరికినాయి అనమాట. సో ఈ 3, 4 చదివిన తర్వాత నాకు ఎంత బాగా అనిపించిందంటే, గురువులు ఒకసారి వచ్చి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసి వెళ్ళిన తర్వాత, కరణజనులు గురువులు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు. మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అదే పాత గురువు రూపంలో రానక్కర్లేదు, ఇంకో రూపంలో వస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మళ్ళీ ఇక్కడ చేయాల్సినవి చేస్తారు, మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. యథా యథాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారతః అని చెప్పి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టు, అవసరం వచ్చినప్పుడు ధర్మానికి గ్లాని కలిగినప్పుడు నేను వస్తా, అప్పటి వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటా అని ఈ యొక్క అద్భుతంగా జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ పుస్తకంలో మనకు అద్భుతమైన సందేశం వస్తుందన్నమాట. అంటే మనము ఏదైనా విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు మహానుభావుడు, ఒక మహా వ్యక్తి మనకు వచ్చి ఒక శక్తిలా మారి మనకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని పట్టుకోవాలి, కానీ ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ చెప్పిన వ్యక్తికి భజన చేసుకుంటూ పూజ చేసుకుంటూ కావడం కాదు. ఫస్ట్ నేను ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకున్నది అదే. ఈ యొక్క రాముడిని కృష్ణుడిని భజన చేసుకుంటూ కూర్చోవడం కాదు, క్లిష్ట పరిస్థితులలో వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు, వాళ్ళు ఎలా జీవించారు, ఏం చెప్పడానికి వచ్చారు ఈ భూమి మీదకి అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడతాం అనమాట మనం. అందుకే మనం ధ్యాన అవగాహనతో జీవించినప్పుడు లైఫ్ మనకి ఇంకొక వే నుంచి కనపడుతుంది మనకు. అప్పటి వరకు రామాయణంలో సీత అంటే ఒక శోకదేవతలాగా చూసాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి కదా. మరి ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనకు సీతాయనం అనే బుక్ ఎందుకు దొరికింది అంటే, సీత అబల కాదు సబల, షీఈస్ ద వన్ హూ వాలంటీర్డ్ టు లంక టు హెల్ప్ రామా ఇన్ ద బ్యాటిల్ అని చెప్పి మనకు దాంట్లో తెలిసింది. మనకు అంటే కంప్లీట్ గా మనల్ని మనమే రీఇన్వెంట్ కాదు, పురాణాలను రీఇన్వెంట్ చేస్తాము, భగవద్గీతను రీఇన్వెంట్ చేసి చదువుకుంటాము. పత్రిక చెప్పారు భగవద్గీత ఎలా చదవాలన్నది. అంతకుముందు చిన్నప్పుడు నాకు ఒక శ్లోకం ఉంటది, అనన్యాస్ చింతయంతో మా ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అనే ఒక శ్లోకం ఉంటది భగవద్గీతలో. అంటే అన్య చింతనలన్నీ మానేసి, అంటే ఇంకా వేరే దేవుళ్ళని పూజించకుండా అన్ని వాళ్ళ గురించిన చింతనలు మానేసి, ఎవరైతే ఏ జనులైతే నన్నే పూజిస్తారో వాళ్ళను నేనే కాపాడుతా అని ఉంటుంది. అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నటువంటి శ్లోకం, అదే ఉంటది అర్థం దాంట్లో. అది చూసి నేను అనుకునేదాన్ని, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏంటబ్బా ఇంత
నేరోగా ఆలోచిస్తాడు. వేరే దేవుళ్ళని పూజించకండి, నన్నే పూజించండి, నేనే మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను. అంత ఎత్తుకు చెప్తున్నాడు అనుకునేదాన్ని. ఎప్పుడైతే ధ్యానంలోకి వచ్చానో, ఇప్పుడు పిఎస్ఎస్ఎంలోకి వచ్చిన తర్వాత పత్రికారు గీతాయనం పుస్తకము ఎడిట్ చేయమని నాకే ఇచ్చారు సారు. ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో మా, మమ, భయం ఈ 3 అక్షరాల గురించి ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లోనే ఇచ్చారు సార్. మామ్ అన్నా నేనే, నా ఆత్మనే. మమ అన్నా నా ఆత్మనే. భయం అన్నా నా ఆత్మనే. నా అంటే కృష్ణుడు అంటే ఆత్మ. ఈ సంగతి అర్థమైనప్పుడు భగవద్గీత ఎంత అద్భుతంగా అర్థమవుతుందంటే అనన్యా చింతాయంతోమా, ఎస్, అనన్యా చింతాయంతోమా అంటే నీ ఆత్మను నువ్వు శరణ వేడినప్పుడు వేరే చింతలన్నీ మనసు ఆ శరీరాన్ని పక్కన పెట్టు. నీ ఆత్మతోటే నువ్వు కూడి ఉన్నప్పుడు నీ ఆత్మే నీ యొక్క బాగోగులన్నీ చూసుకుంటుందని చెప్పి చక్కగా చెప్పారు. ఈ జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ పుస్తకంలో కూడా అదే ఉంది. నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో, నువ్వు చెప్పిన విషయాలను పట్టుకో అని చెప్పి అద్భుతంగా నేర్పించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు ఈ చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Yes, madam. Super. Excellent, excellent, excellent. నిజంగానే మీరు అన్నట్లుగా సీతామాత శోక సముద్రంలో ఉందనే ధ్యాసలో ఒక ట్రాన్స్ లో ఎలాగైతే ఉన్నామో అందరం కూడా అలాగే ఉన్నాం మేడం ఆ అజ్ఞానంతో. ఎప్పుడైతే పత్రిక గారి దగ్గరకు వచ్చామో అంటే మన పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ లోకి ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చాక ఒక జ్ఞానవంతంగా అది కాదు సీతామాత అంటే ఎప్పుడు ఏడుపుతో ఉన్న వారినే మనం తలుచుకునే వాళ్ళం. ఎంత కళ్యాణోత్సవం జరిగినా కూడా అలాగే ఉండేది. సో అలా కాకుండా లేదు, ఎప్పుడు నిత్యం కళ్యాణవంతంగానే ఉంటుంది మన లైఫ్ ధ్యానం చేస్తే అని చక్కగా వివరించారు. అండ్ మీరు జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ స్టోరీ చెప్తుంటే పత్రికారే గుర్తొస్తున్నారు. ఎలాగైతే ఒక్కొక్కరిని శక్తిని వెలికి తీసి జొనాథన్ ఎవరినైతే వాళ్ళ శక్తిని వెలికి తీసి వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళని ఏమంటారు వాళ్ళని విజ్ఞానవంతంగా తయారు చేసి వాళ్ళని ఇంకా పైలోకాలకి ఎలా పంపించారో మనల్ని కూడా అలాగే తీర్చిదిద్దారు కదూ. అదంతా గుర్తొస్తుంది మేడం. ఆ సందర్భాలన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి మీరు చెప్తుంటే. సార్తో గడిపిన క్షణాలు, సార్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసేవాళ్ళం మీరు అన్నారు. మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఇది సైలెంట్ అయిపోతుంది, ఇది సైలెంట్ అయిపోతుంది, ఏం ఉండదు అక్కడ. సో నాది ఒక చిన్న క్వశ్చన్. సో మీరు సార్ చెప్పగానే అప్పటికే 13 ఆదర్శ సూత్రాలు ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ సూత్రం ఎస్ అని చెప్పడం, సార్ మీకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించగానే థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పేశారు. సార్ మేడం ఏ కాన్ఫిడెంట్ తో అలా చెప్పారు అంటే మీరు అన్నారు నాకు వచ్చని తెలియకుండానే నేను చెప్పానని. బట్ దాన్ని ఎలా మీరు బ్యాలెన్స్ చేశారు ఒక స్త్రీగా? యాజ్ అ లేడీగా నేను కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంట్లో పరిస్థితులని అలా ఫిజికల్ లైఫ్ ని ఇలా స్పిరిచువల్ లైఫ్ ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయగలగాలి. చేస్తేనే ఆధ్యాత్మికత అవుతుంది. సార్ కూడా ఒప్పుకోరు, వదులుకుంటానంటే ఒప్పుకోరు ఆయన. సో ఎలా మీరు బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు? అండ్ మీ దృష్టిలో ఈ పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ మనకి చిన్న చిన్నగా అప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు మీరు ఇప్పటిదాకా ఎలా ఎదిగింది, ఇప్పుడు పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ వైడ్ గా ఎదుగుతోంది. సో ఎలా ఉంది మేడం మీ మాటల్లో? అసలు మనం ఏదో పెద్ద బిజీ అనుకుంటాం కానీ బిజీ కాదు, పాడు కాదు మనం కదా. వన్స్ ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. మనం ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నామో అర్థమవుతుంది. ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నామో అర్థమైనప్పుడు ఆ వేస్ట్ చేసిన టైం అంతా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం కదా. దాంతో అసలు ఇంకా అంతకు ముందు ఇంకా కష్టం మీద పనిచేసేది ఇప్పుడు ఇష్టంతో చేస్తాం కాబట్టి. అంటే యోగ కర్మసు కౌశలం, పదే పదే చేసే పనిని మనం 1-2 సార్లతోటే ముగిస్తాం అన్నమాట. సో నేను అదే చెప్తున్నా, నేను చెయ్యాలనుకున్న పని కాకుండా నేను చెయ్యవలసిన పనిని నాకు పత్రికారు అప్పగించింది కాబట్టి ఆల్రెడీ నాకు ఎప్పుడో ఉన్న టాలెంట్లన్నీ కూడా నాకు యూజ్ లోకి వచ్చి ఉంటాయి. సో నేను ఒకటే అనుకున్నా, నేను చేద్దామని నేనేం అనుకోలేదు. ఆ పని పత్రికారు అప్పగించారు కాబట్టి దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్ని పత్రికారే చూసుకుంటారు కదా. ఎస్ అనడమే ఒక మాస్టర్ యొక్క లక్షణం. ఒక గురువు ఏం చెప్పినా ఎస్ అంటే చాలు, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోపలికి ఎనర్జీ అంత వచ్చినట్టు వచ్చేస్తుంది మనకి. సో గురువు చెప్పిన దానికి ఎస్ అనడం నేర్చుకోవడం అనేది ఫస్ట్ శిష్యుడి యొక్క లక్షణం మనకు. సో అది చేశాను నేను, అంతే, అంతకంటే నేనేం చేయలేదు. సో మేడం పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ వైడ్ గా ఎదుగుతోంది మేడం మీ కళ్ళెదురుగా. అంటే పిల్లలు కదా ఎలా ఎదుగుతూ వస్తారో తల్లి ఎదుట అన్నట్టుగా అలా ఎదుగుతూ పోతోంది కదా. మరి మీ మాటల్లో ఒక 2 minutes లో టైం అయిపోతుంది.
ఎస్ నేను ఒకటే సూత్రం పాటించా, ఫాలో ద మాస్టర్, ఫేస్ ద డెవిల్, ఫైట్ టు ద ఎండ్, ఫినిష్ ద గేమ్. ఇంతే. దీంతో నేను నడిపాను అనమాట. నడుస్తున్నా ఇప్పటికీ. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నాకు ఎవ్రీ మూమెంట్ పత్రి గారే పక్కన ఉండి పనిచేస్తున్నారు అన్న సంగతి తెలుసు. పత్రి గారే చేయిస్తారు. పత్రి గారు కాన్షియస్ తోటే వర్క్ నడుస్తుంది. టోటల్ PSSM లో ఎవ్వరు ఏ పని చేసినా పత్రి గారు కాన్షియస్ తోటే నడుస్తుంది. కాబట్టి అది మనం అర్థం చేసుకున్న రోజు ఏది మనకు గందరగోళంగా కనిపించదు. మన పని మనం చేసుకుంటా పోతాము. ఎవరి మీద పాసిజం చెయ్యము. ఎందుకంటే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళే. వాళ్ళు నా పని నాకెంత ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా. సో అలా ఉంటుంది. తర్వాత PSSM నిజంగానే 2004లో అప్పటికే పత్రి గారు బిజీ అయిపోయారు. అప్పటికే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా వందలాది మంది జనాలు ఉండేవాళ్ళు. కాకపోతే ధ్యాన జగత్తులో వర్క్ చేయడం అనే అదృష్టం వల్ల నాకు పత్రి గారికి దగ్గరగా ఉండి పనిచేసే అదృష్టం దక్కింది. కాబట్టి సో పత్రి గారు ఏ దేశాలలో ఎలా తిరుగుతున్నారు, అక్కడక్కడ ఎంత, అసలు వియత్నాం కాదు, ఒక దేశం అని కాదు పత్రి గారు తిరిగింది. అక్కడక్కడ సార్ని, ఎక్కడికి పోయినా సార్ని మనం ఎంత ఓన్ చేసుకున్నామో అలాగే చేసుకునేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వీడియోలు చూసేదాన్ని, న్యూస్ చదివేదాన్ని, వాళ్ళ దాన్ని అంతా స్క్రిప్ట్ చేయాలి కదా ధ్యాన జగత్లో. సో సార్ అక్కడ ఇచ్చిన స్పీచ్లను పదే పదే వినాల్సి వచ్చేది. వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుండ్రో చూడాల్సి వచ్చేది. సో నాకు అదే అనిపించేది, అసలు పత్రి గారు ఎలా అనిపిస్తున్నారు, ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లో తల్లి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటేనే వాడుకోలాగా వీడుకోలాగా కనపడుతుంది కదా. మేడం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఎండ్ చేసేసుకుందామా? చాలా లేట్ అయిపోతుంది. సో సారీ మేడం, క్షమించండి. సో ఎందుకంటే యా కిరణ్. ఎస్. సో మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మీరు అడిగిన వెంటనే సెషన్ కి మీరు రావడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం. అండ్ మీ సమక్షంలో ఒకటి షేర్ చేసుకోవాలి మేడం. ఈ రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది 40 days ఉంటుంది మేడం. ఈ 40 days లో వేరియస్ స్పీకర్స్ అండ్ పరి యొక్క మొత్తం టాపిక్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇందులో భాగంగా నేను రేవతి మేడం కూర్చొని ఎవరైతే పత్రి సార్ తో కంప్లీట్ గా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు జర్నీ చేశారో వారి నుంచి ప్రత్యక్షంగా, పత్రి సార్ నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని పొందారో ఆ మాస్టర్స్ అందరినీ ఏ మూలనున్నా తీసుకొచ్చి ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో PSSM గ్లోబల్ ని స్టాండర్డ్స్ ని పెంచడానికి కొత్త వాళ్ళకి పాత వాళ్ళకి మళ్ళీ పరిచయం చేస్తున్నాం మేడం. సో మీరు అద్భుతంగా ఇవాళ రావడం మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం మేడం. అండ్ మేడం ఇంకొకటి మేడం, ఎస్ మేడం, అండ్ ఇంకొకటి PSSM విజ్డమ్ కనెక్ట్ మేడం. దీని గురించి ఒక రెండు విషయాలు చెప్తాను మేడం. PSSM గ్లోబల్ లో ముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. రీసెంట్ గా పైమా యూత్ ఫెస్ట్ జరిగింది మేడం. ఈ యూత్ ఫెస్ట్ లో అక్కని డ్రెస్ బాగుంది అన్నాను. అయితే తను ఒక అమ్మాయి ఉంది డిజైనర్, ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పింది. మరి అమ్మాయి రాలేదే. అమ్మాయి యాక్చువల్ గా పైమాలో మంచి వాలంటీర్ వర్క్స్ అని చేస్తారు. అమ్మాయి రాలేదు, కనిపించలేదు, వాలంటీర్ లో ఎక్కడా కూడా లేదు, మేనేజింగ్ లో ఉంది, వాలంటీర్ లో లేదు అని అంటే అక్క ఒక్క మాట అన్నారు నాతో, ఆ అమ్మాయి దగ్గర టికెట్ కి మనీ లేక రాలేదు అని చెప్పారు. ఓన్లీ టికెట్ కి మనీ రాలేదని హైదరాబాద్ నుంచి పిరమిడ్ వ్యాలీకి రాలేదు అని చెప్పి. అయితే రీసెంట్ గా రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ 3 రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ చేసిన తర్వాత అండ్ ముందు MMS మెగా మెడిటేషన్ సమ్మిట్ లో PSSM గ్లోబల్ గురించి గ్రూప్ డిస్కషన్స్, మన PSSM పెద్దలందరూ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో మనం మాట్లాడినప్పుడు ఈ యొక్క PSSM విజ్డమ్ కనెక్ట్, PSSM కి ఒక స్టాండర్డ్ విజ్డమ్ ఒక వర్క్ బుక్ ఉంటుంది, ఒక స్టాండర్డ్ కోర్స్ ఉంటుంది. అదే ఈ రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ మేడం. అందుతో పాటు అందరినీ మనం ఒక విజ్డమ్ ని అంతా ఒక కనెక్ట్ చేయడమే ఈ PSSM విజ్డమ్ కనెక్ట్. అయితే ఇది ఒక పెయిడ్ క్లాస్ గా పెట్టాం మేడం. ఎందుకు అని అంటే PSSM ని మనం గ్లోబల్ వైపు కు తీసుకువెళ్ళాలి అని అంటున్నాం. బట్ ఈ గ్లోబల్ వైపు కి తీసుకువెళ్ళాలంటే ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఇందులో వర్క్ చేస్తున్నాయి. సో అన్నింటికి మనీ కూడా అవసరం అవుతూ ఉంది. సో అందుకని ఒక పెయిడ్ వర్క్ షాప్ లాగా ఒక అబాండెన్స్ మనం క్రియేట్ చేద్దాము, PSSM గ్లోబల్ కి మనం క్రియేట్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో పత్రి మేడం అండ్ PSSM హెడ్స్ యొక్క సమక్షంలో MMS లో ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీ ముందు అందరికీ ఈ విషయం చెప్తున్నా, ఒక 990 రూపీస్, 990 రూపాయలు అనేది మనం పత్రిజీకి, PSSM గ్లోబల్ కి, పత్రిజీ ఫ్యామిలీకి మనం ఇస్తున్న ఒక గిఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక కోర్స్ యొక్క రేట్ కాదు. ఇక్కడ మెడిటేషన్ ఫ్రీ, విజ్డమ్ ఫ్రీ. వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు PSSM గ్లోబల్. ఇక్కడ 10 రూపాయలు ఉండేది
ఇక్కడ ఒక 10 రూపాయలు ఒక ఐటమ్ కొంటాం. అదే అమెరికాకి వెళ్తే కొన్ని వందలు, వేల రూపాయలు పెట్టి కొంటాం ఒకే ఐటమ్. ఇక్కడికి అక్కడ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ 1,00,000 రూపాయలతో మనం ఒక ఈవెంట్ చేస్తే అక్కడ ఒక దగ్గర దాకా ఒక 10 లక్షలు, 50 లక్షలు పెట్టి ఒక ఈవెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక సేమ్ ప్రోగ్రామే మనకు ఇంత అవుతుంది. కానీ మనందరి లక్ష్యం ఏంటి అంటే ప్రతిసారి జ్ఞానాన్ని, ప్రతిసారి ఇచ్చిన ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అంటే we want to support PSSM గ్లోబల్. సో అందుకే మన PSSM విజ్డమ్ కనెక్ట్ ని ఒకవైపు మన జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకుంటూ మనం ఇక్కడ మనం పే చేస్తున్నది, ఇక్కడ ఇస్తున్న విజ్డమ్ కి మనం పే చేయడం లేదు, ఇక్కడ నేర్పిస్తున్న మెడిటేషన్ కి పే చేయడం లేదు. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ MMS లో స్పీకర్స్ ని తీసుకొచ్చాం. వాళ్ళని తీసుకొచ్చామంటే ఆ కంట్రీస్ ని తీసుకొచ్చామంటే వాళ్ళందరికీ మనం టికెట్స్ పే చేసాం. సో అదంతా కూడా మన యొక్క గ్లోబల్ నుంచే మనం ఫండ్ వెళ్తుంది. సో మీరు ₹1 కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక 1 మంత్ మీరు PSSM గ్లోబల్ ఈ యొక్క PSM విజ్డమ్ కనెక్షన్ సెషన్ కి మనం సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తే అది మన PSSM ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకువెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనము ఎదుగుతున్నాం, మన మూవ్మెంట్ ఎదుగుతుంది. సో మ్యామ్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ధ్యాన్ జగత్ as well as every month I send you the flyer and the registration links and all details, madam. డెఫినెట్లీ పత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తారండి, ఈ లోకంలో డబ్బులకు కొదవలేదు, మంచి పనులకు కొదవ ఉంది. కాబట్టి ఎవరు మంచి పని చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి, అదేం కాదు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, చెయ్యాలి. దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్, వెరీ గుడ్ ఇనిషియేషన్ బై పరిపత్రి. I congratulate her. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. పెట్టేయండి, మరి మీరు గ్రూప్ లో పెట్టండి, సోషల్ మీడియాలో మీరు పెట్టండి. సో నేను కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరితోటి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, చేద్దాం. దిస్ ఇస్ అవర్ వర్క్, వీ హావ్ టు డూ దట్. Yes, madam. And PSSM wisdom sessions లో కూడా మీ సెషన్ ఉండాలి మేడం. Sure, తప్పకుండా. I'm always with that. Yes, madam. Thank you, madam. Thank you. Yes, thank you, Kiran. Thank Yes, you, Indu. madam. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విన్నారు కదా ఈరోజు ఈ విజ్డమ్ని, ఈ విజ్ఞానవంతమైన విజ్ఞానాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మేడం గారు ఒక గ్రేట్ బుక్స్ మనకి రెఫర్ చేశారు. ఏంటంటే నక్షత్రమిత్రులు అండ్ జొనాథన్ లివింగ్స్టన్, అండ్ దట్ ఇప్పుడు 3-4 పార్ట్స్ గా కూడా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో వాటన్నిటిని కూడా చదువుదాం, ఆ జ్ఞానాన్ని అందుకుందాం. ఒక చిన్న పక్షి అండి, అది ఇంతే ఉంటుంది, బట్ కాకపోతే ఇంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చింది మనకు. సో కాబట్టి తప్పకుండా చదువుదాం. సో ఇది అండి ఇవాల్టి ఈ సెషన్ లో ఈ విజ్ఞానాన్ని అందుకున్నాం మనం. సో రేపు మరొక మాస్టర్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ సజ్జన సాంగత్యాన్ని కొనసాగించుకుందాం. మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే థ్యాంక్ యూ మేడం. గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా యొక్క రిక్వెస్ట్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి మీరు చదవండి, అందరితో చదివించండి. ఎందుకంటే స్వాధ్యాయం అనేది పత్రి గారికి ఇది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు పత్రి గారి యొక్క మానస పుత్రిక, ధ్యాన జగత్ మాసపత్రిక అందరూ చదవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మరి కామెంట్ బాక్స్ లో కూడా చాలా మంది మంచి కామెంట్స్ పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గ్రేట్ మేడం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ చదవడం మన కోసమే, అది ఎవరి కోసం కాదు, అది కూడా మన ఎదుగుదల కోసమే ఆ బుక్ చదవడం. అండ్ స్పిరిచువాలిటీలో ఉండే నాకు తెలిసి కరెక్ట్ సరైన జ్ఞానాన్ని మన దాకా తీసుకొచ్చేది మటుకు ఒక ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్, ఇది పక్కా చెప్తాను నేను కూడా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా వైపు నుంచి, నా ఈ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, ఎప్పుడైతే ఈ విజ్డమ్ షేరింగ్స్ ఒక జ్ఞాని మన ముందుకొచ్చి వారి జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నప్పుడు మటుకు, ఇది పత్రి అమ్మగారు కూడా, మేడం గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక స్పిరిచువల్ బుక్ ని చదివేటప్పుడు కానీ, ఒక జ్ఞానాన్ని అందుకుంటున్న సమయంలో కానీ పడుకొని ఎప్పుడు కూడా వినొద్దు దయచేసి. ఇది ఈ జూమ్ వేదికగా అందరు చూడటమే కాకుండా లైవ్ గా కూడా వెళ్తోంది ఈ ప్రోగ్రామ్. ఆషామాషి జ్ఞానంతో కూడుకొని ఉన్నది కాదు, ఏదో పురాణ కాలక్షేపం కోసం చేస్తున్న సెషన్స్ అయితే అస్సలు కాదు ఇవి. ఇది నా రిక్వెస్ట్ మటుకే. ఎవరు కూడా వీడియో ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇది కేర్ఫుల్ గా ఉందాం, మనం అంతా కూడా ఎరుకతో ఉందాం ఇక్కడ. సో పడుకొని వినటం, నిద్ర వస్తుంది అలాగంటే కనుక హ్యాపీగా లీవ్ అయిపోండి. ఇలా ఉంది, ఇలా చూసామంటే కనుక నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఈ వీడియోని రిమూవ్ చేయటం అయితే మటుకు జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా మనం అంతా కూడా లీవ్ అయిపోదాం ఈ సెషన్ నుండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం ఇదే సమయానికి.